So today we'll be discussing about the types of relationships first. Types of relationships in Java. Okay. So inheritance. What is this inheritance? Did you get an idea of that? Kranti, can you tell me? We learned in our previous class, right? What is inheritance? అంటే కాలింగ్ ఫ్రమ్ అదర్ క్లాస్. అంటే మనం క్లాస్ A నుంచి క్లాస్ B తీసుకుంటాం మనం. Acquiring properties from one class to another class. From one class to another class. How do we achieve this, Sagar? We have a keyword, right, to achieve this. Extends. Extends keyword, exactly. We achieve this by using extend keyword. So in other words, this relationship is called as is a relationship. Some people call this as is a relationship as well. Okay, parent child relationship is called as is a relationship. In other words, it is called as natural relationship. What do you mean by natural relationship? Dog is the child class of animal. Dog is a animal. Apple is a fruit. Tiago is a car. Getting it? Natural relationship in the sense. హలో Yes, Deepak. దీన్నే ఇంకో టెర్మినాలజీలో ఈజీ రిలేషన్షిప్ అంటాం. ఈజీ రిలేషన్షిప్ అంటే నథింగ్ బట్ ద న్యాచురల్ రిలేషన్షిప్ దట్ వీ హ్యావ్. Dog comes under a category of animals. Apple comes under a category of fruits. Banana is a fruit. Tiago is a car. Verna is a car. It comes under a natural thing. So there is a other type of relationship when you have parent and child relationship, that is called is a relationship, and the other relationship that you have is has a relationship. So what is this has a? If a class contains object of another class without using extends keyword, then it is has a relationship. There is no parent or child relationship, but still you can achieve this reusability just by creating the object of another class. So what do I mean this is? Say for example, we have two classes. Class employee. Class employee int x equal to double salary is equal to some 20,000. And you have a company employer. Say any company name like okay. So if you just create the object employee E is equal to new employee. By creating this object as well, you can get all the fields present in this employee. There is no natural relationship between them. Okay. Tomorrow you can work in some other company. Okay. When there is no natural relationship, then we just create an object. So this you will come to know what is the difference between is and has a by experience itself. That's all. There is no standard rule that you cannot use extend for this or you cannot use implement for this. So by using this extends or by creating the object
in another class, you achieve the same thing, that is reusability. So when there is a natural relationship, you people tend to go for is a relationship. When there is no natural relationship between two parties, then we go for has a relationship. In other words, say for example, what did I tell you? Car. Okay. So this is a car. Okay. Car. Tiago. The relationship between this is extends. Okay. Is a. Tiago is a car, and car will have engine. Tiago is, you cannot tell Tiago is a engine. Tiago has a engine. Okay. So what do you do here? To access the properties in this engine class, this Tiago class, there is no extends relationship or nothing. You will just create the object of that Tiago class and use all the features present in that. Just English naming words లాగా nothing but. Say for example, kitchen లో oven ఉంది. What do you say? Kitchen is a oven or kitchen has a oven? Kitchen has a oven. So అలా మన ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చే కొద్దీ విల్ బి గెటింగ్ ఇట్ వేర్ వీ నీడ్ టు యూస్ హ్యాజ్ ఎ రిలేషన్షిప్, వేర్ వీ నీడ్ టు యూస్ ఈజ్ ఎ రిలేషన్షిప్. దీంట్లో పెద్ద డిఫరెన్స్ ఏం లేదు. ఈజే వాడితే యూ నీడ్ టు యూస్ ఎక్స్టెండ్స్ ఆర్ ఇంప్లిమెంట్స్ కీవర్డ్. ఇంప్లిమెంట్స్ ఐ విల్ బి టెల్లింగ్ యూ వెన్ ఐ టీచ్ యూ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఇంటర్ఫేస్. హ్యాజ్ ఎ రిలేషన్షిప్ is there is no inheritance kind of thing. You will just create the create that class object and use the properties. That's all. You can achieve this reusability by using either ways, is a and has a. సాగర్ అర్థమైందా ఏమన్నా? ఇప్పుడు ఎక్స్టెండ్ యూజ్ చేయకుండా ఉన్నప్పుడు ఇంకా అది ఎందుకు, దాని పర్పస్ ఏముంది? డైరెక్ట్గా ఇలా వాడుకోవచ్చు కదా. కానీ ఏ రిలేషన్షిప్ ఉండదు కదా. జనరల్లీ క్లాసెస్ రాసినప్పుడు ఒక బేస్ క్లాస్ అని రాస్తాం మనం. సో బేస్ క్లాసు, యూటిలిటీ క్లాసు, లేకపోతే ప్రాపర్టీ క్లాస్ అవన్నీ ఏం చేస్తామంటే మీకు ఎక్స్టెండ్ చేస్తాం. ఎక్స్టెండ్ చేసినప్పుడు ఏంటంటే ప్రాపర్టీస్ ఆటోమేటిక్గా లోడ్ అయిపోతాయి. ఇక్కడ అవ్వవా? ఇక్కడ మీకు హ్యాజేలో ఏమవుద్దంటే ప్రతిదానికి డిఫరెంట్ మీకు ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అయిపోతుంది. ప్రతిదానికి ఏది చేయాలన్నా సరే డిఫరెంట్ నెంబర్ ఆఫ్ మీకు ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ అవుతాయి హయ్యర్ లెవెల్లో. అది కాకపోతే ఇది ఎలాంటి సినారియోస్ లో వాడతానంటే, న్యాచురల్ రిలేషన్షిప్ ఉందనుకోండి. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బేస్ క్లాస్ వెబ్ డ్రైవర్ మీకు ఎక్స్టెండ్స్ ఒక క్లాస్. సో పీపుల్కి తెలిసిపోద్ది అది చూడగానే, ఈ క్లాస్ దీన్ని చేస్తుంది ఎక్స్టెండ్. సో దట్ ఈస్ ద సూపర్ క్లాస్. నేను దాంట్లో చేంజెస్ చేస్తే ఇట్ రిఫ్లెక్ట్ ఆల్ ద బేస్ క్లాసెస్. ఓకే. బట్ ఇక్కడ ఏంటి, నేను ఇంజిన్ క్లాస్ లో డైరెక్ట్ గా నేను ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి వాడేసుకుంటుంటే, సో ఎవరికి ఏం తెలియదు. కోడ్ చూడగానే అదేం తెలియదు. ఇప్పుడు నీ ప్రాపర్టీ నువ్వు రాసుకుంటావు, నీ రిలేషన్షిప్ నువ్వు రాసుకుంటావు. బట్ కోడ్ చూసినామంటే వాళ్ళు ఇంటర్నల్స్ లోకి వెళ్తేనే వాళ్ళకి తెలుస్తుంది ఏది ఆడి ఫంక్షనాలిటీ వాడాడు. సో అండ్ సో మీకు స్పెసిఫిక్ మెథడ్ లో నేను కోడ్ చేంజ్ చేయాలనేది. డీబగ్గింగ్ లో కష్టం ఉంటుంది మనం ఇలా మీకు హ్యాజ్ ఎ రిలేషన్షిప్స్ అన్ని రాసేసుకుంటే. రియల్ టైమ్ లో యూజ్ చేస్తామా మరి? రియల్ టైమ్ లో సెలీనియం లో అయితే ఎక్కడ వాడము, బట్ దే ఆస్క్ యూ ఇన్ ఇంటర్వ్యూస్. ఇది మీకు ఎప్పుడు అడుగుతారంటే, సెలీనియం ఇంటర్వ్యూ, సెలీనియం ఆటోమేషన్ టెస్టర్ అడిగితే ఇవన్నీ ఉండవు. జస్ట్ బేసిక్ థింగ్స్ అడిగేస్తారు అంతే. బట్ ట్రెండ్ ఎలా ఉందంటే ఇప్పుడు కరెంట్లీ ఫస్ట్ రౌండ్ జావా డెవలపర్స్ చేస్తారు ఇంటర్వ్యూ. దే విల్ నాట్ నో వాట్ యూ విల్ యూజ్ ఇన్ సెలీనియం ఆర్ వాట్ నాట్. కోర్ జావాలో రిలేషన్షిప్స్, what are the types of relationships present? That's all they'll ask you this. So then we need to tell we have two kinds of relationship. One is and has a.
Say for example, if you want parent-child relationship, then you need to use is a relationship that can be achieved by using this extends keyword. And say for example, there is another kind of relationship called has a, that is nothing but creating the object in other class and using it directly. That is what they expect from us. ప్రతి కాన్సెప్ట్ గురించి తెలియాలి. దేనికంటే జావా డెవలపర్స్ జావా ఇంటర్వ్యూ కన్నా కష్టంగా చేస్తున్నారు ఇప్పుడు ఆటోమేషన్ ఇంటర్వ్యూస్. ఓకే. ఫస్ట్ రౌండ్ మాక్సిమం కంపెనీస్ ఫస్ట్ రౌండ్ విల్ బి డన్ బై జావా డెవలపర్. ఓకే. సో జావా మొత్తం వచ్చేసి ఇట్ విల్ బి ప్రెటీ సింపుల్. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ద ఆటోమేషన్ ఇంటర్వ్యూ whoever only does the interview for you, then it will be very simple interview for you. When we learn in a level that to crack Java interviews, automation interviews are just piece of cake for us. And writing code itself makes simple because we can achieve the same functionality using two ways. And it's more to you what to use in what situation. And మనం presentations ఇచ్చేటప్పుడు అలాకి వీళ్ళకి clients కి, then we can tell these all. This is not a natural relationship, so I use this, this. అది అంతే. Specific automation purpose కి అయితే we only use this extends keyword. ఎక్స్టెన్స్. ఓకే. Will not go with has a these all. But in our project, that great man has used all has a relationships. ఎవరు? ఇంకెవరు? నిఖిల్. Mm, ఓకే. that's because that's more to you because you will not get a chance to develop a scratch framework. Maximum cases, someone will develop the framework and you need to make use of that, and you never know what he has used. So better to learn these all. Okay. ఓకే. Did you just get an idea? In other words, kitchen and oven. Kitchen is not a oven, right? Kitchen has a oven. జనరల్ ఇంగ్లీష్ మనం దాంట్లో ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ని ఎజ్యూమ్ చేసుకుంటే విల్ కమ్ టు నో. Got it, Kranti? Narmada, did you get that? Yeah, got it. Okay. Yes, got it. So let's go to the other concept today. So now we'll see about polymorphism. So what is polymorphism? Can anyone tell me definition? We discussed this in our first session. What is what? More than one form. Okay. So polymorphism అంటే ఏంటంటే a single entity shows multiple forms. What do I mean by single entity? Mobile phone. This is called a single entity. By using this single entity, you can perform multiple functionalities. What is the first functionality that you perform? Call. What is the second functionality that you can perform by using the same mobile phone? SMS. What is the other functionality that you can perform? Listening to music. What is the other functionality that you can perform by using this? Watch videos. Okay. So a single entity can perform multiple forms. Okay. You can even make use of camera as well. Okay. So by using a single mobile phone, you can do all these features. So this makes our life easier. Okay. The main advantage of polymorphism is flexibility. Okay. Single entity performing multiple actions. The main advantage of using polymorphism is we achieve flexibility. We achieve flexibility by using this concept polymorphism. Got it, Sagar? If a single entity shows multiple forms. Yeah. See, these all are not the technical definitions or the book definitions that I'm telling you. These all things you need to tell them in interviews.
When they ask what is polymorphism, you should not tell the book definition or something. A single entity shows multiple forms. Just one line statement, what I'm telling you, you need to tell the same in interviews as well. Coming to this in inheritance, if they ask you, we acquire the properties of parent class. That's all single line answers. This is how you need to tell them. Make a note of all these things. Okay. So polymorphism. This polymorphism is classified into two types. Okay. First one is compile time polymorphism. Compile time polymorphism or runtime polymorphism. Okay. So this compile time polymorphism is also known as method overloading. Did you all watch this methods again or practice it? Yeah. Okay. This compile time method overloading, in the sense, this is done at JVM level. Okay. So just forget about this all method overloading. So method overloading ante enti? Method overloading. So method overloading kana mundu we have something called method signature. Method signature ante enti? What comes under method signature? Method name. Second, number of parameters. Third, type of parameters. Fourth, order of parameters. Okay. మనము దీన్ని ఈ నాలుగిటిని కలిపి వి కాల్ టెక్నికల్లీ యాస్ మెథడ్ సిగ్నేచర్. మెథడ్ సిగ్నేచర్ అంటే ఈ నాలుగు వస్తాయి. మెథడ్ నేమ్, నెంబర్ ఆఫ్ పారామీటర్స్. మెథడ్ నేమ్ అంటే ఏంటి? జస్ట్ హౌ డు వి రైట్ ఎ మెథడ్? పబ్లిక్ వాయిడ్ m1 టైప్ ఆఫ్ పారామీటర్స్. టైప్ అంటే ఏంటి? ఇంట్ టైపా, ఫ్లోట్ టైపా, డబుల్ టైపా, ఇది టైప్ ఆఫ్ పారామీటర్స్. ఓకే. సో ఇక ఫస్ట్ది మీకు ఏం చెప్తున్నాడు? మెథడ్ ఓవర్లోడింగ్ అంటే ఏంటి అంటే మల్టిపుల్ మెథడ్స్, మోర్ దాన్ వన్ మెథడ్ హ్యావింగ్ సేమ్ సిగ్నేచర్. ఈ అవుట్ ఆఫ్ 4 రూల్స్ లో ఫస్ట్ రూల్ హ్యాస్ టు బి సేమ్. ఫస్ట్ రూల్ తీసేయండి. మెథడ్ సిగ్నేచర్లు ఏంటి? సేమ్ యాజ్ మెథడ్ నేమ్. ఓకే. ఈ రిమైనింగ్ 2, 3, 4 రూల్స్ లో అట్లీస్ట్ వన్ హ్యాస్ టు బి డిఫరెంట్. 2, 3 and 4 లో అట్లీస్ట్ one statement has to be different. What do I mean by at least one statement has to be different? See, number of parameters అంటే దీని లోపల ఎన్ని parameters ఉన్నాయి అనేది. Type of parameters. What is this type of parameter? Int. Order of parameters. Say for example, if I have more than 2 parameters, int a, comma int b. ఇది method. First rule ఏంటంటే method name has to be same. This rule is method name has to be same. Method name has to be same, and there can be difference only in number of parameters, type of parameters, order of parameters. ఇప్పుడు ఇదే నేను మళ్ళీ రాస్తే what do I get? Say for example, public void m1. మళ్ళీ ఇంకో మెథడ్ క్రియేట్ చేశాను. నాకు ఏమొస్తుంది ఇప్పుడు? కంపైల్ టైమ్ ఎర్రర్ వస్తుంది. You cannot create same thing again because you have one form, right? You cannot create the same with method name again. సో ఇక్కడ ఏదో ఒక డిఫరెన్స్ ఏంటి? నెంబర్ ఆఫ్ పారామీటర్స్ అంటే ఐ కెన్ హ్యావ్ దిస్ వన్ పారామీటర్. సో దిస్ ఈస్ డిఫరెంట్ మెథడ్ అండ్ దిస్ ఈస్ డిఫరెంట్ మెథడ్, రైట్? This is rule number 1. You can have type of parameters. Say for example, now I have int method.
ఓకే. టైప్ ఆఫ్ పారామీటర్స్ అంటే ఏంటి? ఫ్లోట్. ఫ్లోట్ ఏ. ఓకే. సో దిస్ ఈస్ టైప్ ఆఫ్ పారామీటర్స్ ఆర్ డిఫరెంట్, రైట్? నెక్స్ట్ వన్ ఆర్డర్ ఆఫ్ పారామీటర్స్. Float A, float B. This data type is different. This is called type of parameters. Order of parameters. Order of parameters అంటే ఇప్పుడు this method is different, this method is different, this method is different. Say for example, order of parameters. Order of parameters అంటే ఏంటి? Int A. I can make this as, this can be float B, float A, comma, int A. Okay. ఈ మూడు methods are different. Did you get a unique thing in anything? Say for example, if I call this method invocation is done using single guy say it will call this, multiple guys say it will call this. Okay, let me tell you this practically, then you will understand what this is. Nothing but same name, different parameters. Day 11. Method overloading. Say what is the first rule? Name of the method has to be same. Name of method has to be same. Okay, so let me create a method. Public void show. Int A, comma, float B. Okay, I created a method. Okay, name of the method has to be same. Create one more method with the same name. First rule. For the 4 rules, the first rule is same for all the 4. Okay, method name has to be same. What should be the second rule? Type of parameter. Type of parameter has to be different. So what do I mean by type of parameter? Ikkada int ichinappudu I can give here string or any type. So this is a different thing, this is a different thing. Okay, and what is the other thing? Order of parameters. Order of parameters. ఈ ఆర్డర్ ఆఫ్ పారామీటర్స్ ఎలా రాసుకోవచ్చు? I can change, interchange. Float B, comma, int A. Okay, what is the other rule? Number of parameters. Number of parameters. I can have one more thing as int C. ఇప్పుడు ఈ 4 different method having same name and there is a difference in type of parameter, order of parameter or number of parameters. That is called method overloading. So how to call this method overloading? Did you get an idea? సాగర్ అర్థమైందా? అర్థమైంది. మెథడ్ కి సేమ్ నేమ్ ఉంటుంది, డిఫరెన్స్ దేంట్లో ఉంటుంది? ఈ లోపల రాసే పారామీటర్స్ లో ఉంటుంది అంతే. ఇక్కడ ఓకే. ఈ ఓకే. మనకి ఈ పారామీటర్ డిఫరెన్స్ ఎలా పెట్టుకోవచ్చు? టైప్ ఆఫ్ పారామీటర్ లో అన్నా అవ్వచ్చు, ఆర్డర్ ఆఫ్ పారామీటర్స్ లో అన్నా అవ్వచ్చు, నెంబర్ ఆఫ్ పారామీటర్స్. ఓన్లీ 3 కదా, మనం ఈ 3 చేంజ్ చేయగలం. ఇంక దీనికి మించి వేరే మీకు ప్రాబబిలిటీ లేదు. ఓకే. కానీ టైప్ ఇప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసుకొని మనం కాల్ చేసాం అనుకోండి, అవునా వన్నిటికి సేమ్ నేమ్ ఉంటుంది కదా. అవునా, చూపిస్తాను.
1 second, guys. Hello. Hello. Yeah. Yes. సో ఇప్పుడు హౌ టు కాల్ దిస్? సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సేమ్ నేమ్ ఉంటది. సో ఇప్పుడు కాల్ చేస్తే ఎలా వర్క్ అవుద్ది? సో లెట్ మీ క్రియేట్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ ఫర్ దిస్. హౌ టు క్రియేట్ అన్ ఆబ్జెక్ట్? OEM is equal to new method. ఓకే. అదే కన్‌స్ట్రక్టర్ అయితే వి కెన్ గివ్ హియర్ రైట్ డైరెక్ట్‌లీ. లోపల వాల్యూస్ ఇస్తే ఇట్ విల్ పిక్ దట్ కన్‌స్ట్రక్టర్. బట్ ఇక్కడ ఎలా కాల్ చేయాలంటే OEM డాట్ షో. షోనే 4 ఫార్మ్స్ ఉన్నాయి. ఓకే. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బేస్డ్ ఆన్ ద వాల్యూ, if I take the first one, I need to give this as float. So what will I get now output? This is float and int method. How is it calling this method? With respect to this parameters, the values pass in this parameters. What is the first value? Float value I passed. So it will search for a method which contains first value float. So which value contains float in this one? Okay. And the next value is int. Float int. It will match this and it will say, for example, if I pass OM dot string. So what will it do? In this value, there is a string. So it will try to match the parameter.
which parameter it contains string. Yeah, it's found here. And what is the next value? Next value is float. Okay. Okay. So this float internally is taken as int. You can write like this. If you only specify this, it'll take that into the int type, which is nothing but typecasting. I'll teach you later this. Okay. For now, float is float. Okay. సాగర్ తెలిసిందా ఇది? యా అర్థమైంది. ఆ పారామీటర్స్ ని మ్యాచ్ చేసుకుంటది. ఏది? ఏ పారామీటర్స్ అయితే ఆ పారామీటర్స్. ఇప్పుడు 10 ఇది చూడండి ఫ్లోట్ టైప్. సో ఇప్పుడు ఫ్లోట్ ఇంటీజర్ ఫ్లోట్ ఎక్కడుందో మ్యాచ్ చేసుకుంటది. ఫస్ట్ ఏంటి? ఇంటీజర్ ఇక్కడ ఉంది. ఇప్పుడు ఫస్ట్ సే టైప్ నెంబర్ ఆఫ్ పారామీటర్స్ డిఫరెంట్ ఉండేవి ఎన్నైనా పెట్టుకోవచ్చు మెథడ్స్. నెంబర్ ఆఫ్ పారామీటర్స్ యూ కెన్ హ్యావ్ ఇలా. ఇప్పుడు ఒక మెథడ్ కి 2 పారామీటర్స్, ఇంకొక దానికి 3, ఇంకో దానికి 4 అట్లా 3 పెట్టుకోవచ్చు కదా. సేమ్ ఎన్నైనా పెట్టుకోవచ్చు. సో ఏదో ఒక రూల్ మనం పాస్ చేసాం కదా 3 పారామీటర్స్ మెథడ్. ఓకే. అలా ఏదో ఒకటి డిఫరెంట్‌గా ఉండాలి. మెథడ్ నేమ్ అనేది సేమ్ ఉండాలి. ఏదో ఒకటి డిఫరెంట్ ఉండాలి. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను సేమ్‌దే మళ్ళీ క్రియేట్ చేస్తే ఏమవుద్ది? కంపైల్ టైమ్ ఎర్రర్ వస్తది. బికాజ్ నేను రన్ టైమ్‌లో కాల్ చేసినప్పుడు కన్‌ఫ్యూజ్ అవుద్ది. దీనికెళ్ళాలా అది? దేంట్లో ఉన్న లాజిక్ చెక్ చేసుకోవాలి. మీకు రన్ టైమ్‌లో మీకెలా చెక్ చేసుకుంటది? ఆ పారామీటర్స్‌లో ఉన్న వాల్యూ చెక్ చేసుకుంటది. గెట్టింగ్ ఇట్? ఇది కాబట్టి అదే. అదే సేమ్ పెట్టేసుకుంటే అన్ని ఇట్ విల్ కన్‌ఫ్యూజ్. Method having same name and difference in type of parameter, order of parameter or number of parameters is called method overloading. Okay, method overloading can happen in same class, or method overloading you can write it in different class as well. Getting it? It can be used by using inheritance relationship as well, or in the same class as well you can achieve this. It's up to you. వేరే క్లాస్‌లో ఎలా అచీవ్ చేస్తాము? మీకు ఎక్స్టెన్స్ వాడతాము. సేమ్ మెథడ్. ఈ లాజిక్ సేమ్. బట్ యూ కెన్ రైట్ ఇట్ ఇన్ దిస్ క్లాస్ ఆర్ యూ కెన్ రైట్ ఇట్ ఇన్ చైల్డ్ క్లాస్ యాస్ వెల్. మనకు ఈ కావాలంటే మెథడ్ ఓవర్లోడింగ్ అన్నది ఇప్పుడు కంపైల్ టైమ్ పాలిమార్ఫిజం కింద వస్తుందా? కంపైల్ టైమ్ పాలిమార్ఫిజం. ఎందుకు? కంపైలర్ చెక్ చేసుకుంటది కదా. ఇక్కడ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఏమీ లేకుండా ఇచ్చాను. కంపైలర్ మీకు ఇక్కడే చెక్ చేసుకుంటది. ఏమని చెక్ చేసుకుంటది? ఇక్కడ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మెథడ్ నేమ్ సేమ్ ఇచ్చేసాను. కంపైలర్ నీకు ఇక్కడే చెక్ చేసేసుకుంది. You have a method with the same parameters list. Remove it. కంపైల్ టైంలోనే చెక్ చేసుకుంటది. రన్ టైంకి వెళ్తుంది. ఇది జేవిఎం దాకా వెళ్ళలేదు. జస్ట్ కంపైలర్ చెక్ చేసుకుంది. అది రన్ చేయకముందే ఇవన్నీ రన్ చేయకముందే తెలిసిపోతుంది. రన్ చేయకముందే మనకి వచ్చేస్తుంది ఎర్రర్. సో దానికని ఇది కంపైల్ టైమ్ పాలిమార్ఫిజం అన్నారు. అదే జేవిఎం చెక్ చేస్తే దాన్ని రన్ టైమ్ పాలిమార్ఫిజం అంటాం. అంటే ఏంటి? కంపైల్ టైంలో దొరకలేదు, రన్ టైంలో దొరికింది. ఎగ్జిక్యూషన్ అప్పుడు ఉంది అది. సో దాన్ని ఏమంటామంటే మెథడ్ ఓవర్ రైడింగ్ అంటాం. అది వేరే కాన్సెప్ట్. ఫస్ట్ మెథడ్ ఓవర్లోడింగ్ అర్థమైందా? మెథడ్ విత్ సేమ్ నేమ్, డిఫరెన్స్ ఇన్ దేర్ కుడ్ బి దిస్ ఫస్ట్ వన్ అనేది సేమ్ అన్నిటికీ. డిఫరెన్స్ ఇన్ దిస్, దేర్ ఈస్ ఎ డిఫరెన్స్ ఇన్ టైప్ ఆఫ్ పారామీటర్, ఆర్డర్ ఆఫ్ పారామీటర్, నెంబర్ ఆఫ్ పారామీటర్. దీంట్లో డిఫరెన్స్ ఉంటే వీ కాల్ దట్ కాన్సెప్ట్ యాజ్ మెథడ్ ఓవర్లోడింగ్. మెథడ్ ఓవర్లోడింగ్ కెన్ బి డన్ ఇన్ సేమ్ క్లాస్ ఆర్ ఇట్ కెన్ బి డన్ ఇన్ డిఫరెంట్ క్లాస్. ఇప్పుడు మనం సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ఎల్ఎన్ అని రాస్తున్నాం కదా, అవి కూడా ఇంటర్నల్ గా మెథడ్ ఓవర్లోడింగే. ప్రింట్ఎల్ఎన్ మెథడ్ జావా డాక్.
చూసారు ఇది సేమ్ మెథడ్ println with no arguments, with boolean argument, with character argument, with character array, double argument, float. Method name is same but difference in the parameters. So this is called method overloading. మనకు సెలీనియంలో చాలా ఉంటాయి ఇలాంటి సేమ్ టైప్ని డిఫరెంట్ వేస్లో కాల్ చేయడానికి. డిడ్ యూ గెట్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ మెథడ్ ఓవర్లోడింగ్? Yeah. అర్థమైంది. When they tell you, can you tell me the example in Java? You can tell this println method. Println method have all types of data types it supports. String ఉంటది, ఆబ్జెక్ట్ ఉంటది, లేకపోతే ఇంట్ టైప్, డబుల్ టైప్, క్యారెక్టర్ టైప్, ఫ్లోట్, బూలియన్, అన్ని టైప్స్ ఉంటాయి దీంట్లో println జావాలో. సెలీనియంలోకి వెళ్ళిపోయినాక నేను వేరే చూపిస్తాను మీకు ఎగ్జాంపుల్స్. ఓకే, ఇది ప్రింట్ ఇన్, ప్రింట్ అవుట్, ఆల్. ఓకే, ఏమక్కర్లా సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ println. ఆ println మెథడే ఓవర్లోడింగ్ మెథడ్ మనకున్న దాంట్లో. సో ద నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఇస్ method overriding. So the other question that interviewers may ask you is, can you overload main method? Main method ni overload చేయొచ్చా? 100% you can do that. What did I tell you? Same name, different in arguments. Okay, ఇప్పుడు సేమ్ నేమ్ సేమ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి you got this difference in the arguments. See, this is different one, this is different one, right? Getting it? Yes, yes. ఇప్పుడు కావాలంటే వేరేది పెట్టుకోవచ్చు, సేమ్ నేమ్ అండ్ డిఫరెంట్ ఇన్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ విత్ నో ఆర్గ్యుమెంట్స్. ఓకే, సో ఇలా పెట్టుకోవచ్చు. బట్ ఎక్స్ప్లిసిట్లీ యూ నీడ్ టు కాల్ దిస్. దీన్ని ఎక్స్ప్లిసిట్గా కాల్ చేయాలి. ఎందుకు? JVM విల్ ఓన్లీ కాల్ ఎ మెథడ్ విత్ స్ట్రింగ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్. ఓకే, ఇట్ విల్ నాట్ కాల్ ఎ మెథడ్ విత్ నో ఆర్గ్యుమెంట్ మెయిన్, ఇట్ విల్ నాట్ కాల్ ఎ మెథడ్ విత్ ఇంట్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఆర్ ఎనీథింగ్. యూ నీడ్ టు ఎక్స్ప్లిసిట్లీ కాల్ దిస్. మనం ఇది ఎలా అయితే మీకు ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి కాల్ చేసామో దీన్ని కూడా వాడాలంటే అలా కాల్ చేసుకోవాలి. బట్ మెయిన్ మెథడ్ is the only method in JVM which in Java which is called automatically by JVM. JVM will call only main method with string arguments. Can you overload a main method? Yes, we can overload it. But JVM will pick only the method with string arguments. Okay. So can you write a method with the same type like this? No. You'll get compile time error, right? That's not a concept of method overloading. సేమ్ నేమ్ సేమ్ పారామీటర్స్ ఇస్తే ఆబ్వియస్గా మనకి ఎర్రర్ వస్తుంది. దేనికి? కంపైలర్ విల్ కన్ఫ్యూజ్ విచ్ మెథడ్ టు పిక్ ఇన్ దట్. గాట్ ద కాన్సెప్ట్? Yeah, yes, Deepak. Okay. So the other concept we have is method overriding. Method overriding ne we call this as runtime polymorphism. Okay. Method overriding. ఇప్పుడు మెథడ్ ఓవర్ రైడింగ్ లో కూడా ఫస్ట్ రూల్ సేమ్. మెథడ్ నేమ్ హ్యాస్ టు బి సేమ్. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ ఏంటి? పారామీటర్స్. ఇది పారామీటర్స్ టైప్, ఆర్డర్ ఆర్ నెంబర్ should be same. Sorry, has to be same. అన్నీ సేమ్గా ఉండాలి. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంట్, ఇది రెండు సేమ్గానే ఉండాలి. ఇది ఫ్లోట్, నేమ్ సేమ్గా ఉండాలి, ఆర్గ్యుమెంట్ సేమ్గా ఉండాలి. అలా. సో ఇఫ్ ఏ మెథడ్ హ్యాస్ మెథడ్ ఓవర్ రైడింగ్ అంటే మెథడ్స్ హ్యావింగ్ సేమ్ నేమ్, సేమ్ పారామీటర్ టైప్ ఆఫ్ parameter, order of parameter, number of parameters same ఉండాలి. But previously when we write like this, we got compile time error, right? So this can be achieved only using the concept of
inheritance. Got it? This can only be achieved by using the concept of inheritance. So ikkada, I forgot to tell you one point in method overriding. You can override both static overload. You can overload both static and instance methods. Okay, static methods. Static keyword what is static method. You can do this overloading for both static and instance methods. Okay, getting it, Sagar? Overloading is applicable to all kinds of methods. We have only two kinds of methods. What are they? Instance method, static method. స్టాటిక్. ఈ ఓవర్లోడింగ్ కాన్సెప్ట్ తో ఇన్స్టాన్స్ మెథడ్ కి చేయొచ్చు, స్టాటిక్ మెథడ్స్ కి చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఏంటి? ఓవర్ రైడింగ్. ఓవర్ రైడింగ్ అంటే ఏంటి? సేమ్ నేమ్ సేమ్ పారామీటర్స్. దిస్ కెన్ బి అచీవ్డ్ బై యూజింగ్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఇన్హెరిటెన్స్. కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఇన్హెరిటెన్స్ అని రాగానే వాట్ షుడ్ యూ గెట్ టు మైండ్? పేరెంట్ అండ్ చైల్డ్ రిలేషన్షిప్. ఓకే, సో పేరెంట్లో చైల్డ్లో సేమ్ మెథడ్ నేమో సేమ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ రాసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఇందాక మనం సేమ్ క్లాస్లో రాసుకున్నాం కాబట్టి వి గాట్ దట్ ఎర్రర్. బట్ ఇఫ్ వి రైట్ ఇట్ ఇన్ ఏ డిఫరెంట్ క్లాస్ వీ విల్ నాట్ గెట్ దట్ ఎర్రర్. బట్ రియల్ టైంలో వేర్ డూ వీ డూ దట్? రియల్ టైంలో ఎక్కడ వాడతామంటే, సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పేరెంట్ లాజిక్ రాశారు, ఐఎమ్ నాట్ హ్యాపీ విత్ దట్ లాజిక్. ఐఎమ్ యూజింగ్ ద ఫంక్షనాలిటీ బట్ ఐఎమ్ నాట్ హ్యాపీ విత్ ద లాజిక్ ప్రెసెంట్ ఇన్ దట్. దెన్ వీ గో ఫర్ దిస్ కాన్సెప్ట్ మెథడ్ ఓవర్ రైడింగ్. ఓకే, బ్యాంక్ ఉంది. ఇప్పుడు లెట్ మీ గివ్ ఏ రియల్ టైమ్ సినారియో. ఇది డిఫరెంట్ క్లాస్ లో యూజ్ చేస్తామా? డిఫరెంట్ క్లాస్లో దేనికి? ఇందాక మనం సేమ్ క్లాస్లో వాడితే మనకు కంపైల్ టైమ్ ఎర్రర్ వస్తుంది కదా. డిఫరెంట్ క్లాస్లో పేరెంట్ అండ్ చైల్డ్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఎక్స్టెండ్ అట్లా యూజ్ చేయక్కర్లే, ఇంకా వాడాలి. ఎక్స్టెండ్ యూజ్ చేయాలా ఇక్కడ కూడా? ఒక్క నిమిషం సాగర్. హలో దీపక్. సాగర్, అది ఆ చికెన్ పెట్టాను లిషియస్ లో, ఇంకా ఆడు ఓకే ఓకే. సంపేస్తున్నాడు. పడే హిందీలో మాట్లాడుతున్నాడు, మనకేం అర్థం అట్లా. ఓకే, సో ఇప్పుడు మెథడ్ ఓవర్ రైడింగ్ అంటే ఏంటి? డిఫరెంట్ క్లాస్. ఫస్ట్ సేమ్ క్లాస్లో కాదు, దేనికి మనం చూసాం ఇందాక సేమ్ క్లాస్లో రాస్తే వీఆర్ గెటింగ్ కంపైల్ టైమ్ ఎర్రర్. సో ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే మెథడ్ ఓవర్ రైడింగ్ అంటే డిఫరెంట్ క్లాస్. దిస్ కెన్ బి అచీవ్డ్ బై యూజింగ్ పేరెంట్ చైల్డ్ రిలేషన్షిప్. ఇప్పుడు మనం ఒక్క మెథడ్ని ఓవర్లోడ్ చేయాలంటే పేరెంట్ టు చైల్డ్ రిలేషన్షిప్. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రాపర్టీలో మా ఫాదర్ ఒక హౌస్ కట్టారు. సో ఐఎమ్ నాట్ హ్యాపీ విత్ దట్ హౌస్. సో అప్పుడు ఏం చేస్తాను? అది నా దగ్గరికి వచ్చాక ఐ విల్ చేంజ్ దట్. నేను మళ్ళీ నాకు కావాల్సినట్టు రినోవేట్ చేసుకోవచ్చు. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఓవర్ రైడింగ్ కాన్సెప్ట్. ఇదే మనం రియల్ టైంలో ఎక్కడ వాడతామంటే, ఇప్పుడు రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఉంది. సో రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఏం చేస్తుంది? మినిమం ఇంట్రెస్ట్ 7%. దీనికన్నా ఏ బ్యాంకు తగ్గించి మీకు ఇంట్రెస్ట్ మీకు ఇవ్వకూడదు హోమ్ లోన్కి. అది దేనికని తగ్గించకూడదని ప్రతి దానికి ఒక స్టాండర్డ్ రూల్ పెడుతుంది. అలా రూల్ పెట్టకపోతే ఏమవుద్ది? జియో లాంటోడు వచ్చి దే విల్ ట్రై టు ఎరాడికేట్ ఆల్ ద బ్లాంక్స్ అండ్ దే విల్ ట్రై టు కస్టమర్ బేస్ని పెంచుకోవడానికి ఫస్ట్ తక్కువకి ఇచ్చేస్తారు కదా. సో అలా కాకూడదని చెప్పి రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఏం చేస్తుంది? 7% మినిమం. దాని తర్వాత ఇట్స్ అప్ టు బ్యాంక్. 7 to 10 మధ్యలో ఉండొచ్చు, అండ్ ఇట్స్ మోర్ టు బ్యాంక్. 10% ఇవ్వచ్చు నువ్వు హోమ్ లోన్కి, లేకపోతే స్టేట్ బ్యాంక్ 7% ఇస్తుంది అలా. సో ఇప్పుడు ఏంటి? డిఫరెంట్ బ్యాంక్స్ ఉన్నాయి.
ఆ డిఫరెంట్ బ్యాంక్స్ ఏంటి? సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హెచ్డిఎఫ్సి, ఐసిఐసిఐ, స్టేట్ బ్యాంక్. సో దీంట్లో ఏంటి ఆ లాజిక్ రాశాడు. ఏం రాశాడు లాజిక్? రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అని ఒక లాజిక్ రాశాడు ఒక మెథడ్లో. ఓకే, 7% అని రాశాడు. సో సో ఇప్పుడు ఏంటి, స్టేట్ బ్యాంక్ ఈస్ హ్యాపీ విత్ ద లాజిక్. సో వాట్ డు దే డూ? దే కెన్ డైరెక్ట్లీ బై యూజింగ్ దిస్ ఎక్స్టెన్స్ కీవర్డ్ దే విల్ గెట్ ద ఫంక్షనాలిటీ. దే విల్ డైరెక్ట్లీ యూజ్ దట్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ని ఈజీగా వాడేసుకుంటారు దాంట్లో ఉన్నదాన్ని. Say for example HDFC Bank. HDFC is not comfortable with the 7%. So what they'll do, ఈ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ సేమ్ మెథడ్ నేమ్ సేమ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అన్ని రాస్తారు, బట్ దే విల్ చేంజ్ ద బిజినెస్ లాజిక్ టు 8%. సేమ్ మొత్తం అంతా సేమ్ ఉంటుంది, బట్ ఓన్లీ బిజినెస్ లాజిక్ మార్చుకుంటాడు అది కావాల్సినట్టు. ఇప్పుడు ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ దే ఆర్ నాట్ హ్యాపీ విత్ ద 7%. వాట్ దే విల్ డూ, దే విల్ చేంజ్ ద రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్. రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ మెథడ్ నేమ్ సేమ్ ఉంటుంది, పారామీటర్స్ సేమ్ ఉంటాయి, బట్ ద లాజిక్ చేంజెస్. లాజిక్ దేనికి రాసుకుంటాడు? 9%కి రాసుకుంటాడు. అలా గెటింగ్ ఇట్ సాగర్? అర్థమవుతుందా? ఉంది, క్లియర్. ఇప్పుడు ఏం లేదు, పేరెంట్ క్లాసులు ఉన్నదాన్ని నేను ఓవర్ రైడ్ చేసుకోవాలి. మా ఫాదర్ కట్టిన ఇల్లు నాకు నచ్చలా, నేను రినోవేట్ చేసుకుంటాను. ఇన్ ద సేమ్ వే ఇప్పుడు ఏంటి, రిజర్వ్ బ్యాంకు ఒక రేట్ ఫిక్స్ చేసింది. నచ్చితే రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఉన్న రేట్ వాడుకో, లేకపోతే డోంట్ చేంజ్ దట్. నీకు హోమ్ లోన్ మెథడ్ ని మార్చేయకూడదు నువ్వు. దాన్ని ఏదో నీ ఇష్టం వచ్చినట్టు మెథడ్ పెట్టేసుకుని మార్చకూడదు. యూ కెన్ ఓన్లీ చేంజ్ ద లాజిక్. ఇప్పుడు నీకు 7% నచ్చలేదు, సో మై బ్యాంక్ కెనాట్ సర్వైవ్ విత్ దిస్ 7% లో ఇంట్రెస్ట్ రేట్. సో అప్పుడే 9% మార్చుకోవచ్చు నువ్వు. సేమ్ మెథడ్ నేమ్, లాజిక్ మారుతుంది అంతే. సేమ్ మెథడ్ నేమ్, సేమ్ పారామీటర్స్. You can only change the logic. So this concept is called overriding. Overriding cannot be achieved in single class. Overriding can be achieved in డిఫరెంట్ క్లాసెస్. పేరెంట్ టు చైల్డ్ రిలేషన్షిప్ ఉండాలి. సో ఇప్పుడు మనం రిలేషన్షిప్ పెట్టుకున్నాము, ఈజే పెట్టుకుంటేనే మనకి ఇది వస్తుంది. హెచ్డిఎఫ్సి ఈజ్ ఏ బ్యాంక్. హెచ్డిఎఫ్సి కదా, హెచ్డిఎఫ్సి ఈజ్ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ రిజర్వ్ బ్యాంక్. Or HDFC is a bank, ICICI is a bank, State Bank is a bank. State Bank has a building. ఆ బిల్డింగ్ అనేది డిఫరెంట్ గా ఉండొచ్చు. అది కాకపోతే ఇది కూడా ఇన్హెరిటెన్స్ కాకపోతే డిఫరెంట్ క్లాస్ లో యూజ్ చేస్తాం. ఇన్హెరిటెన్స్ అంటేనే డిఫరెంట్ క్లాస్, పేరెంట్ చైల్డ్. ఇప్పుడు బ్యాంక్ అనేది ఏంటి, న్యాచురల్ రిలేషన్షిప్. ఎస్బిఐ ఈజ్ ఏ బ్యాంక్, హెచ్డిఎఫ్సి ఈజ్ ఏ బ్యాంక్. అలా న్యాచురల్ రిలేషన్షిప్ ఉంటే జనరల్ గా మనం ఈజే వాడతాం. ఈజే వాడటం వల్ల ఏంటి మీకు అడ్వాంటేజ్? ఇలా కావాలంటే యూ కెన్ ఓవర్ రైడ్ ద పేరెంట్ మెథడ్. నేను ఆబ్జెక్ట్ బట్టి చేసుకున్నాను అనుకోండి, వాట్ డూ యూ డూ? దో యూ కెన్ ఓవర్ రైడ్ దట్ పేరెంట్ మెథడ్, బట్ దట్ ఈస్ నాట్ అప్లికబుల్ టు ద పేరెంట్ కదా. పేరెంట్ కి ఎటువంటి సంబంధం లేదు, నీకు కావాల్సినట్టు నువ్వు లాజిక్ రాసేసుకున్నావు. సిటీ బ్యాంక్ ఉంది, లేకపోతే మీకు ఈ బ్యాంక్ ఉంది, స్విస్ బ్యాంక్ ఉంది. అదేంటి, దాని ఓన్ రూల్స్ దానికి ఉంటాయి. మీకు రిజర్వ్ బ్యాంక్ లోంచి మెథడ్స్ తీసుకుని అదేం రాసుకోదు. దాని ఓన్ సెట్ ఆఫ్ రూల్స్, ఓన్ సెట్ ఆఫ్ లాజిక్స్ అవన్నీ దానికి ఉంటాయి. అది సో అలా ఓన్ సెట్ ఆఫ్ లాజిక్స్ కావాలి. బట్ నేనేంటంటే ఆ బ్యాంక్ లో ఉండే మినిమం ట్రాన్సాక్షన్ ఏంటి, డిపాజిట్ విత్డ్రా. అలా బేసిక్ ఫీచర్స్ వాడుకుంటాను, బట్ మిగతా నా ఓన్ సెట్ ఆఫ్ రూల్స్ రాసేసుకుంటాను నేను ప్రతిదీ. సో అలా ఓన్ సెట్ ఆఫ్ రూల్స్ నువ్వు డిఫైన్ చేసుకునేటప్పుడు యూ విల్ గో ఫర్ హ్యాజ్ ఎ రిలేషన్షిప్. ఈజే మీకు రిలేషన్షిప్ ఎప్పుడు వాడతాము? దాదాపు రూల్స్ అన్ని సేమ్ గా ఉంటాయి, బట్ ఐ వాంట్ టు రైట్ మై ఓన్ లాజిక్. బ్యాంక్ విత్డ్రా ఇప్పుడు హెచ్డిఎఫ్సి, ఐసిఐసిఐ, స్టేట్ బ్యాంకు, రిజర్వ్ బ్యాంక్ చెప్పినట్టే నడుస్తాయి రూల్స్ అన్ని. బట్ కాకపోతే దే హ్యాస్ దట్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ టు చేంజ్ ద లాజిక్. దే హ్యాడ్ దట్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ టు చేంజ్ ద ఇంట్రెస్ట్ రేట్. వాళ్ళకి మీకు తగినట్టు మీకు ఆ స్లాబ్ పెట్టుకోవచ్చు. అది మీకు ఎంప్లాయర్కి అయితే 8%, అదే మీకు జనరల్గా మీకు శాలరీడ్ కాకపోతే మీకు 10%. అలా వాళ్ళకి కావాల్సినట్టు స్లాబ్ని పెట్టుకోవచ్చు రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ని. ఆ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ని ఎలా పెట్టుకుంటారు? సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎంప్లాయర్. మీకు ఎంప్లాయర్ అంటే ఏంటి, దాంట్లో మీకు ఒకటి రాస్తాడు, ఏది, ఎంప్లాయీ టైప్ అయితే ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్. ఆ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఏం పెట్టుకుంటాడు? ఎంప్లాయీ అయితే 8% అని పెట్టుకుంటాడు అలా. అదే మీకు శాలరీడ్ కాకపోతే ఏంటి, అన్శాలరీడ్.
మీకు అన్సాలరీడ్ పారామీటర్ అని పెట్టుకుంటాడు. అన్సాలరీడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10% అలా. మీకు ఈ కాన్సెప్ట్ ఏంటి ఇక్కడ? ఓవర్లోడింగ్. సేమ్ నేమ్ డిఫరెంట్ ఇన్ పారామీటర్స్. మీకు ఎంప్లాయర్ అయితే అదే సేమ్ నేమ్ సేమ్ పారామీటర్స్ అయితే ఓవర్ రైడింగ్. కన్ఫ్యూజ్ అయ్యారా? అర్థమైంది అసలు? లాస్ట్ లో ఓవర్ లోడింగ్ ఉంది కదా, అదొక్కటి చెప్పండి మరి. అంటే ఇప్పుడు రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ లోపు లాజిక్ ఒకటి మారుస్తుంది. అవునవును, లాజిక్ డిఫరెంట్ ఉంటుంది అన్నారు కదా. జనరల్గా ఇప్పుడు లాజిక్ డిఫరెన్స్ అంటే ఏంటంటే, సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బ్యాంక్ అన్నిటికీ రిజర్వ్ బ్యాంక్ రూల్ ఇచ్చింది. ఏమని ఇచ్చింది? 7% పెట్టుకోమని మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఇచ్చింది. సో ఇప్పుడు నాకు నచ్చలేదు, బట్ నా దాంట్లో మీకు హోమ్ లోన్ అనేది ఖచ్చితంగా ఇవ్వాలి బ్యాంక్ అంటే. సో 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 నేను అది ఇస్తాను హోమ్ లోను. బట్ నాకేంటంటే 7% పెడితే నా బ్యాంక్ నీకు ప్రాఫిట్స్లోకి వెళ్తుంది. సో ఐ విల్ గివ్ 9% టు ద కస్టమర్. నేను 9%కి ఇస్తా. సో సో ఆ 9%కి తగిన కస్టమర్ అయితే వస్తాడు. సో ఇన్ అదర్ వర్డ్స్ ఇది ఎలా రాసుకోవచ్చు అంటే, ఇవన్నీ మర్చిపోండి. సో జస్ట్ ఇది ఎలా రాసుకోవచ్చు అంటే, డబుల్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్. డబుల్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అని ఒక మెథడ్ ఉంది. రిటర్న్ 6. ఓకే, ఇదేంటి? దిస్ మెథడ్ ఇస్ ప్రెజెంట్ ఇన్ రిజర్వ్ బ్యాంక్. ఓకే, రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ హోమ్ లోన్ 6 అని. సో ఇప్పుడేంటి? దీని నుండి మీకు ఎక్స్టెండ్ రిలేషన్షిప్ వాడుకుంటున్నాయి. ఏ బ్యాంకు? స్టేట్ బ్యాంకు, ఐసిఐసిఐ బ్యాంకు వాడుకుంటున్నాయి. స్టేట్ బ్యాంక్ హ్యాపీ దీంతో. అప్పుడు మీకు స్టేట్ బ్యాంక్ ఏం చేస్తాడు? స్టేట్ బ్యాంక్ కూడా ఏం చేస్తాడు? అప్పుడు డైరెక్ట్గా మీకు ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసుకుంటాడు. రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆర్బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు న్యూ రిజర్వ్ బ్యాంక్ అని చెప్పి మీకు ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసుకుని డైరెక్ట్గా ఆర్బి డాట్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్. అప్పుడు ఏంటి? 6%కి వచ్చేస్తుంది. ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ ఈస్ నాట్ హ్యాపీ విత్ దిస్. సో వాట్ దే విల్ డూ? దే విల్ క్రియేట్ ఏ న్యూ మెథడ్. వేరే మెథడ్ క్రియేట్ చేస్తారు. అది ఎలా క్రియేట్ చేస్తారు? సేమ్ నేమ్ సేమ్ పారామీటర్స్, రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్. రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ సేమ్ నేమ్ సేమ్ పారామీటర్స్. బట్ ఇక్కడ ఏం రాస్తాడు? రిటర్న్ 7. సో అప్పుడేమవుద్ది? ఇక్కడ చైల్డ్ క్లాస్లో క్రియేట్ చేసుకుంటాడు. ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు న్యూ ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తాడు? ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ ఐసి ఈజ్ ఈక్వల్ టు న్యూ ఐసిఐసిఐ. ఇప్పుడు ఏం చేస్తాడు? ఐసి డాట్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అనే మెథడ్ని కాల్ చేసుకుంటాడు. అప్పుడు ఏమొస్తుంది? 7 వస్తుంది. వీటికి 6 రాదు. బికాస్ ఇది నాకు నచ్చక నేను ఓవర్ రైట్ చేశాను. ఇన్ సింపుల్ వర్డ్స్, మా డాడీ చేసిన సంబంధం నాకు నచ్చక నాకు కావాల్సిన అమ్మాయిని పెళ్లి చేసేసుకున్నాను నేను. నథింగ్. అది సింపుల్గా నాకు పేరెంట్లో ఉన్న ఫంక్షనాలిటీ నచ్చలేదు. సో ఐ విల్ క్రియేట్ మై ఓన్ ఫంక్షనాలిటీ. గెటింగ్ ఇట్? ఓకే ఓకే, అర్థమైంది. సో ఇంకా నచ్చిన అమ్మాయిని చేసుకోవడానికి మనం డిసైడ్ చేస్తాం. నచ్చిన అమ్మాయినే చేసుకుంటాం కదా. ఇప్పుడు ఫంక్షనాలిటీ ఇప్పుడు అక్కడ ఇది మారుతుంది, అమ్మాయి మారుతుంది, కాకపోతే పెళ్ళి అనేది సేమ్ కదా. పెళ్ళి అనేది కాన్సెప్ట్. అది విల్ చేంజ్ ద లాజిక్ అంతే. లాజిక్ అంటే అమ్మాయి డిఫరెంట్ అమ్మాయి, అక్కడ డిఫరెంట్ అమ్మాయి అంతే. ఆ లాజిక్ మారింది అంతే ఇక్కడ. అది ఇన్ అదర్ వర్డ్స్. సాగర్ అర్థమైందా? లేకపోతే మళ్ళీ చెప్తాను ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ క్లియర్. లేదు, అర్థమైంది. ఓకే, సో ఇది ఇప్పుడు మనం చేద్దాం, మనం ఇంప్లిమెంట్ చేసి చూద్దాం అసలు ఏంటి అనేది. సో మెథడ్ ఓవర్లోడింగ్ అంటే మీకు అర్థమైంది కదా. సో ఇప్పుడు మెథడ్ ఓవర్ రైడింగ్. సో మెథడ్ ఓవర్ రైడింగ్ ఫస్ట్ రూల్ ఏంటి? ఇట్ హ్యాస్ టు బి పేరెంట్ అండ్ చైల్డ్ రిలేషన్షిప్స్ ఉండాలి. సో పేరెంట్ అండ్ చైల్డ్, లెట్ మీ క్రియేట్ ఏ
క్లాస్ బ్యాంక్. మనం చెప్పుకుంది క్లాస్ రిజర్వ్ బ్యాంక్. ఓకే, దీంట్లో ఒక మెథడ్ క్రియేట్ చేస్తాను. ఏమని? డబుల్ పబ్లిక్ డబుల్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్. రిటర్న్ 6. ఓకే, ఇప్పుడు ఇంకో మెథడ్ క్రియేట్ చేస్తాను. ఇంకో క్లాస్ క్రియేట్ చేస్తాను. ఏం క్లాసు? క్లాస్ హెచ్డిఎఫ్సి. ఇప్పుడు ఈ రెండింటి మధ్యన ఏమన్నా మనకి రిలేషన్షిప్ ఉందా? ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఏం లేదు, రైట్? దే బోత్ ఆర్ 2 different classes. Okay, so if I wanted to establish relationship between these both, what should I do? I need to use extends reserve bank. Got it? ఇప్పుడు నాకు ఈ లాజిక్ నచ్చలేదు. వాట్ విల్ ఐ డూ? ఐ విల్ చేంజ్ దిస్ టు 8% ఇంట్రెస్ట్. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తా? హెచ్డిఎఫ్సి హెచ్డి ఇస్ ఈక్వల్ టు న్యూ హెచ్డిఎఫ్సి హెచ్డి డాట్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్. ఓకే, సో ఇప్పుడే నేను హెచ్డిఎఫ్సి తీసుకున్నాను. అలానే నేను ఇంకో క్లాస్ తీసుకుంటాను. ఏంటి? క్లాస్ ఎస్బీఐ. ఓకే, ఇప్పుడు ఏంటి? సేమ్ మెథడ్ రాసుకొని ఎందుకు? ఐఎమ్ హ్యాపీ విత్ ద లాజిక్ ప్రెసెంట్ ఇన్ దట్. ఇక్కడ ఏంటి? ఎక్స్టెండ్స్ ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను స్టేట్ బ్యాంక్కి పెట్టుకున్నాను. నేను ఎస్బీఐకి. ఎస్బీఐ ఎస్బీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు న్యూ ఎస్బీఐ. మెథడ్ని కాల్ చేసుకోవాలంటే ఏంటి? నథింగ్ బట్ ఇన్వోక్ ఎస్బీ డాట్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్. గాట్ ఇట్? హెచ్డిఎఫ్సి రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇది, స్టేట్ బ్యాంక్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇది. ఇలా if I'm not happy with the parent implementation, I'm not happy with the Reserve Bank, State Bank is happy with the Reserve Bank implementation, so 6% they are okay. And HDFC Bank is not happy with the Reserve Bank implementation, so they had overridden this. Okay, overriding is only applicable with concept of inheritance. You can override only in 2 different classes. You cannot do that in same class. If I try to do this in same class, say if I try to use the same thing again, what will I get? I'll get compile time error. Same undi. Okay, you only need to write logic only once. You cannot write for the same thing 2 different logics. Same class lo 2 different logics పెట్టుకోలేవు. Okay, getting it? దీనికి ఇప్పుడు ఎస్బీఐ ఎక్స్టెన్స్ రిజర్వ్ బ్యాంక్ అని ఉంది కదా, దానిలో ఏం అవసరం లేదా రాయడం? అదే కదా నీకు ఎక్స్టెండ్స్ అంటే, యూ గాట్ ఆల్ ద ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ యువర్ పేరెంట్. ఓకే, సో నథింగ్ లోపల అవసరం లేదు. ఏం అక్కర్లేదు. నీకు ఎక్స్టెండ్స్ వాడటం వల్ల ఇదే నీకు అడ్వాంటేజ్. దీంట్లో ఉన్న ప్రాపర్టీస్ అన్ని దీంట్లోకి వచ్చేసినాయి. యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ యూస్ దట్ హ్యాపీలీ.
ఓకే. ఓకే. అది. దిస్ ఈస్ ద మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ ఇన్హెరిటెన్స్. అది. నాకు ఈ లాజిక్ నచ్చకపోతేనే నేను ఓవర్ రైడింగ్‌కి వెళ్తా. నాకు ఇది నచ్చింది అనుకో, ఐ విల్ డైరెక్ట్‌లీ యూజ్ దిస్. ఇది నచ్చకపోతే నేను మళ్ళీ రాసుకొని దాని లాజిక్ మారుస్తా లోపల. లాజిక్ విల్ బి రిటన్ ఇన్ దిస్ బాడీ. ఓకే. గాట్ ఇట్ సాగర్? ఇది ఇన్హెరిటెన్స్ కి దీనికి డిఫరెన్స్ ఏముంది? సేమే కదా. ఇదొక పార్ట్ మీకు ఇన్హెరిటెన్స్‌లో. మెథడ్ ఓవర్ రైడింగ్ అనేది. ఓకే. అంటే మెథడ్ పాలిమార్ఫిజం లో చెప్తుంటే మళ్ళీ డిఫరెంట్ ఏమో అనుకున్నా. అదే కదా! డిఫరెంట్ ఫార్మ్స్. ఇప్పుడు నాకు ఆ ఫార్మ్ నచ్చలేదు. ఇప్పుడు నాకు మొబైల్‌లో నాకు ఈ ఫీచర్ నచ్చలేదు. నాకు వేరే ఫీచర్ నాకు ఇంకో ఫీచర్ మీకు యాడ్ చేయాలి. ఏది ఇప్పుడు సామ్సంగ్ గెలాక్సీ ఫోన్ ఉంది. సామ్సంగ్ గెలాక్సీ అనేది ఫోన్ మొబైల్. సో మీకు ఆ సామ్సంగ్ గెలాక్సీ అనేది ఏంటి? సామ్సంగ్ బ్రాండ్ నుండి సామ్సంగ్ గెలాక్సీ వచ్చింది. ఆ సామ్సంగ్ గెలాక్సీ నుండి డిఫరెంట్ బ్రాండ్స్ వచ్చినాయి. ఏమొచ్చినాయి? ఎడ్జ్ వచ్చింది. గెలాక్సీ వచ్చింది అలా. ఇప్పుడు ఏంటి? సేమ్ ఫంక్షనాలిటీలే ఉంటాయి. బట్ కాకపోతే లాజిక్ మారుతది. ఎక్కడ? ఎడ్జ్ అంటే 10,000 ఉన్న ఫోన్‌లో 12 మెగా పిక్సెల్ కెమెరా ఉంటది. 30,000 ఉన్న ఫోన్‌లో కెమెరా ఉంటది. బట్ కాకపోతే 48 మెగా పిక్సెల్ కెమెరా. అలా. దాని లాజిక్ మారుతది. అంతే. ఇప్పుడు ఫోన్‌లో ఉన్న ఫంక్షనాలిటీ మొత్తం సేమే దాదాపు. బట్ కాకపోతే కొత్త మెథడ్స్ కావాలంటే వాళ్ళు చేసుకుంటారు మీకు ఇంప్లిమెంట్. లేకపోతే లేదు. బట్ కాకపోతే ఉన్న మీకు ఫంక్షనాలిటీని కూడా సోఫిస్టికేట్ చేయాలి కదా! ప్రైస్ పెరిగే కొద్దీ కంఫర్ట్ రావాలి. ప్రైస్ పెరిగే కొద్దీ క్వాలిటీ రావాలి. సో అప్పుడు ఏం చేస్తాడు? గెలాక్సీ ఓడికి మీకు సామ్సంగ్ ఎడ్జ్ ఓడికి సేమ్ కెమెరానే ఉంటది. బట్ కాకపోతే ద క్వాలిటీ చేంజెస్. క్వాలిటీ అనేదంటే నథింగ్ బట్ ఇక్కడ లాజిక్. 10,000 ఓడికేమో 12 మెగా పిక్సెల్ వస్తది. 30,000 పెట్టినోడికి 40 వస్తది. అది. మీకు అర్థమైందా హై లెవెల్‌లో అసల? క్లియర్. Any doubts, guys? You're clear with this? Can I go to the next topic? Yeah. Okay. Narmada clear? Yeah, clear. Okay. This and super. Now we'll discuss about this and super. So we discussed this in previous class, right? What is this? If the variable names are same, say for example, instance variable ki local variable ki same unte, to avoid confusion, we will use this keyword, this. Okay. Let me write a variable. Int a is equal to 10. Int b is equal to 20. And the other thing I forgot to tell you, method overriding is not applicable to concept called static. Static methods you cannot override. Why? Static ante enti? Static synonym ante common. So common ga ఉండేదాన్ని you cannot override. Static restricts overriding. Okay. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఒక రూల్ పెట్టింది. ఆ రూల్ ప్రకారమే నువ్వు ఫాలో అవ్వాలి. యూ కెనాట్ ఓవర్ రైట్ దట్. సో అలాంటి మెథడ్స్ని మనం ఏం చేస్తామంటే స్టాటిక్లో పెడతాం. గెటింగ్ ఇట్? స్టాటిక్ అంటే సినానం కామన్. సో కామన్ థింగ్స్ యూ కెనాట్ ఓవర్ రైట్. అది యూ కెన్ overloading is applicable to both static and instance. Overriding is only applicable to instance methods. Static methods you cannot override. ఇప్పుడు సామ్సంగ్ గెలాక్సీ ఫోన్లో ఎడ్జ్ ఫోన్లో కాల్ ఫీచర్ అనేది ఉంటుంది. కాల్ ఫీచర్ అనేది యూ కెనాట్ రైట్ ఎ డిఫరెంట్ లాజిక్ ఫర్ దిస్ కాల్ ఫీచర్. కాల్ ఫీచర్ అనేది సేమ్గా వాడాలి అని చెప్పి మొబైల్ అనేవాడు ఆడు చేశాడు. సో ఆడేంటంటే స్టాటిక్ పెట్టుకున్నాడు అనుకో, అది యూ కెనాట్ ఓవర్ రైట్ దోస్ మెథడ్స్. సేమ్ అదే వాడాలి. ఏ మొబైల్లో అయినా కాల్ ఫీచర్ అదే ఉండాలి. అలా త్రూ అవుట్ ద థింగ్స్ కామన్ ఉండడానికి యూ మేక్ దట్ యాజ్ స్టాటిక్, నథింగ్ బట్. ఓకే.
Got it, Sagar? Static methods you cannot override. యా సో ఇప్పుడు పబ్లిక్ వాయిడ్ దీంట్లో int b is equal to 30, int c is equal to 40. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేసుకోవాలి? నేను ఫస్ట్ ఈ మెథడ్ ని కాల్ చేసుకోవాలంటే వాట్ షుడ్ ఐ డూ? దిస్ is a static method or instance method? What kind of method is this? ఇన్స్టాన్స్. Instance. నాకు ఇన్స్టాన్స్ అంటే నేను ఎలా కాల్ చేసుకోవచ్చు? బై యూజింగ్ ఆబ్జెక్ట్. ఆబ్జెక్ట్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి? ఫస్ట్ దిస్ t is equal to, we had created the object and I try to call this t dot show. ఇప్పుడు నాకు ఏ అవుట్పుట్ వస్తుంది? ఏం రాదు. I did not write anything. Say for example, if I wanted to get c value కాల్ చేసుకోవాలంటే ఏంటిది? ఇది లోకల్ వేరియబుల్లా, లేకపోతే ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్లా, లేకపోతే స్టాటిక్ వేరియబుల్లా? వాట్ కైండ్ ఆఫ్ వేరియబుల్ ఇస్ దిస్? Local variable. Local variable. Why? This is inside a method. When a variable is inside a method block or constructor, it is called as local variable. So ఇప్పుడు నేను దీన్ని కాల్ చేసుకోవాలంటే నేను ఏం చేయాలి? C అని డైరెక్ట్ గా కాల్ చేసేసుకోవచ్చు. లోకల్ వేరియబుల్స్ ఆర్ కాల్ డైరెక్ట్లీ. ఓకే, C అని కాల్ చేసుకుంటే ఐ విల్ గెట్ ద వాల్యూ. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను B కాల్ చేసుకోవాలి. నేను B కాల్ చేసుకోవాలంటే నేను ఏం చేయాలి? B అని డైరెక్ట్ గా రాసేసుకోవచ్చు. ఓకే, 40, 30. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను EB కాల్ చేసుకోవాలి. EB కాల్ చేసుకోవాలంటే ఏం చేయాలి? ఇప్పుడు నేను, మీరు ఆ B గురించి మర్చిపోండి, ఏ కాల్ చేసుకోవాలి. నేను అప్పుడు నేను ఏం చేయాలి? ఏ కాల్ చేసుకోవాలంటే దిస్ డాట్ ఏ. అది ఇంటర్నల్ గా మనం ఏ రాసిన దిస్ డాట్ ఏ అని తీసుకుంటుంది కంపైలర్. ఏ రాసిన దిస్ డాట్ ఏ రాసిన రెండు ఒకటే. ఓకే, but it is not mandatory in this case because there is no confusion between this local variable and instance variable. In case ఇక్కడ కన్ఫ్యూజన్ ఉంటే అప్పుడు దిస్ డాట్ బి అని రాసుకుంటాం. సో దిస్ డాట్ బి, దిస్ రిఫర్స్ టు ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్స్. దిస్ డాట్ బి అంటే నౌ యూ విల్ గెట్ దిస్ 20. ఇక్కడ నేను దిస్ రాసుకోకపోతే నాకు ఏం వస్తుంది? అవుట్పుట్ 30 వస్తుంది. లోకల్ వేరియబులే ప్రింట్ అవుద్ది. నాకు ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్స్ ప్రింట్ అవ్వాలంటే ఐ నీడ్ టు యూస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ దిస్. మనం ప్రీవియస్గా ఎలా రాసుకున్నాం లోకల్ వేరియబుల్ని? ప్రీవియస్గా పారామీటర్స్లో పెట్టి రాసుకున్నాం. సేమ్ అది ఇది ఒకటే. దీన్నే తీసుకెళ్ళి నాకు కావాలంటే నేను పారామీటర్స్లో పెట్టచ్చు. గెటింగ్ ఇట్? ఇలా రాసుకున్నా, ఇది తీసేసి ఇలా రాసుకున్నా, రెండు ఒకటే. ఓకే, సో నేను ఇప్పుడు చెప్దాం అనుకుంటుంది ఏంటంటే దిస్ కీవర్డ్ టు అవాయిడ్ కన్ఫ్యూజన్ బిట్వీన్ లోకల్ వేరియబుల్ అండ్ ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్ వీ నీడ్ టు యూజ్ దిస్ కీవర్డ్. క్లియరా? అర్థమైందా? యా. ఓకే, దీంట్లోనే పేరెంట్ టు చైల్డ్ రిలేషన్షిప్స్. ఆ పేరెంట్ టు చైల్డ్ రిలేషన్షిప్స్ ఉన్నప్పుడు సూపర్ వాడతాం. దానికన్నా ముందు యూ హ్యావ్ ఎ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్టర్ ఓవర్లోడింగ్. సో ఫస్ట్ దీనికి ఈ సూపర్ కన్నా ముందు ఫస్ట్ లెట్స్ సీ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్టర్ ఓవర్లోడింగ్. సో ఇప్పుడు కన్స్ట్రక్టర్ ఓవర్లోడింగ్ అంటే ఏంటి? ఓవర్లోడింగ్ అంటే ఏంటి? డిఫాల్ట్ గా ఉండే మన కన్స్ట్రక్టర్ ఏంటి? జావాలో ఒక డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ ఉంటుంది అన్నాను. ఏంటి డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రక్టర్? Object. డిఫాల్ట్ Object. కన్స్ట్రక్టర్ అంటే జీరో పారామీటరైజ్డ్ కన్స్ట్రక్టర్. Okay. దిస్ ఇస్ ద డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రక్టర్. ఇది మనం రాయకపోయినా ఇక ఆబ్వియస్ గా జనరేట్ అయిపోద్ది మనం క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఆబ్జెక్ట్. సో ఇప్పుడు కన్స్ట్రక్టర్ ఓవర్లోడింగ్ కాన్సెప్ట్ అంటే ఏంటి? సేమ్ నేమ్
difference in type of parameter, order of parameter, or వేరేదేంటి టైప్ ఆఫ్ పారామీటర్, ఆర్డర్ ఆఫ్ పారామీటర్, నెంబర్ ఆఫ్ పారామీటర్స్. ఓకే, ఇప్పుడు సేమ్ నేమ్, డిఫరెన్స్ ఇన్ పారామీటర్స్. ఓవర్లోడింగే కదా ఇది కాన్సెప్ట్. సాగర్ మీకు అర్థమవుతుందా? అర్థమవుతుంది. మళ్ళీ చెప్పనా? లేదు, కంటిన్యూ. ఇప్పుడు ఇది no argument parameter, one argument parameter, two argument parameter. This is the concept of method overloading. Default constructor or zero parameterized constructor. This is called one parameterized constructor, and this is called two parameterized constructor. ఓకే, ఇప్పుడు నేను ఈ టూ పారామీటరైజ్డ్ కన్స్ట్రక్టర్ కాల్ చేసుకోవాలంటే నేను ఎలా కాల్ చేసుకోవాలి? I need to create the object of this. OV is equal to new constructor OV. ఓకే, ఇప్పుడు నేను టూ పారామీటరైజ్డ్ కన్స్ట్రక్టర్ కాల్ చేసుకోవాలంటే ఎలా కాల్ చేసుకోవాలి? I need to pass in this arguments 20, 30. We don't call the constructor. Constructor is automatically called as soon as I create the object of that. This we have seen right in previous class. ఇప్పుడు టూ కన్స్ట్రక్టర్ అనేది ప్రింట్ అయింది. ఇప్పుడు there is a concept called constructor chaining. కన్స్ట్రక్టర్ చైనింగ్ అంటే ఏంటంటే నేను ఒక కన్స్ట్రక్టర్ని కాల్ చేస్తే ఇట్ హ్యాస్ టు కాల్ డిఫరెంట్ కన్స్ట్రక్టర్స్ ఇంటర్నల్గా. సో ఆ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే ఇక్కడ దానికి ఏంటంటే దిస్ కీవర్డ్ వాడి వీ విల్ అచీవ్ దిస్ కన్స్ట్రక్టర్ చైనింగ్. ఓకే, సో ఇక్కడ దిస్ కీవర్డ్ రాస్తా. కన్స్ట్రక్టర్లో కూడా బ్రాకెట్స్ ఉంటాయి దిస్కి. ఓకే, విడిగా వాడితే యూ విల్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ బ్రాకెట్స్, బట్ ఇఫ్ యూ యూస్ దిస్ ఇన్ దిస్. సో ఇప్పుడు నేను ఈ వన్ ఆర్గ్యుమెంట్ కన్స్ట్రక్టర్ని పాస్ చేయాలి. అప్పుడు ఎలా పాస్ చేయాలి? కన్స్ట్రక్టర్ పారామీటర్స్ లోపల. సో దిస్ విల్ కాల్ వన్ ఆర్గ్యుమెంట్ కన్స్ట్రక్టర్. ఇప్పుడు మీకు ఇది కాల్ అయింది. ఇది కాల్ అయినప్పుడు ఐ నీడ్ టు కాల్ ద జీరో ఆర్గ్యుమెంట్ కన్స్ట్రక్టర్. ఇప్పుడు ఇది జీరో ఆర్గ్యుమెంట్ కన్స్ట్రక్టర్ అని కాల్ చేస్తుంది. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే నేను ఒకదాన్ని ప్రింట్ చేసుకుంటే ఇట్ విల్ కాల్ ఆల్ త్రీ. This concept is called constructor chaining. This can be achieved by using a keyword called this. This అనేది నార్మల్ గా రాస్తే we will use only this. Constructor లో రాస్తే we will keep this parenthesis. ఇది సింటాక్స్. ఏమన్నా అర్థమైందా సాగర్? ఒకసారి రిపీట్ చేయండి. ఇప్పుడు కన్స్ట్రక్టర్ చైనింగ్ కాన్సెప్ట్ ఎలా అచీవ్ చేస్తామంటే దిస్ కీవర్డ్ వాడి. ఇప్పుడు దిస్ కీవర్డ్ అంటే ఏంటి? ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్స్, స్టాటిక్, లోకల్ వేరియబుల్ సేమ్ నేమ్ ఉంటే దిస్ కీవర్డ్ వాడి సాల్వ్ చేస్తున్నాం. అదే కన్స్ట్రక్టర్ చైనింగ్ చేయాలంటే దిస్ కీవర్డ్ విత్ పారాంథసిస్. ఇప్పుడు కన్స్ట్రక్టర్ చైనింగ్ కి నార్మల్ దిస్ కి తేడా ఏంటంటే దిస్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ వేరియబుల్స్. ఇఫ్ యూ వాంటెడ్ టు చైన్ కన్స్ట్రక్టర్స్ ఈ దిస్ వాడాలి. దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద కీవర్డ్. ఓకే, కన్స్ట్రక్టర్స్ లో దిస్ సపరేట్ గా ఉంటుంది, నార్మల్ వేరియబుల్స్ లో దిస్ సపరేట్ గా ఉంటుంది. ఓకే, ఈ దిస్ కీవర్డ్ వాడతాం. ఈ దిస్ కీవర్డ్ వాట్ డస్ దిస్ రిఫర్స్ టు? దిస్ రిఫర్స్ టు ఇన్స్టాన్స్ కన్స్ట్రక్టర్స్. సో ఇప్పుడు ఏంటి? ఈ దిస్ విత్ నేను లోపల పారామీటర్స్ లో ఒక వాల్యూ ఇచ్చాను, ఇంట్ టైప్ ఆఫ్. ఇప్పుడు ఈ దిస్ ఏం చేస్తుంది అంటే నాకు ఇంట్ టైప్ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్టర్ ఉందా, కన్స్ట్రక్టర్ విచ్ హ్యాస్ ఇంట్ పారామీటర్, ఆ కన్స్ట్రక్టర్ ఉందా అని చెప్పి ఎత్తుక్కుంటుంది. ఇప్పుడు నేను ఏం కాల్ చేశాను? నేను ఇది కాల్ చేయడం వల్ల నాకు ఫస్ట్ కాల్ అయ్యేది ఏంటి? ఇది మీకు టూ పారామీటర్స్ది. ఇది కాల్ చేసే ముందే నేను దిస్ అనేది 10 పెట్టాను. ఇప్పుడు దిస్ అనేది 10 పెడితే ఏమవుద్దంటే దీంట్లో ఏమన్నా ఇంట్ పారామీటర్ తీసుకునేది ఉందా లేదా అని చెప్పి చెక్ చేస్తుంది. ఒకవేళ ఉంటే దీన్ని మ్యాచ్ చేసుకుంది.
Okay, int 10. Okay, there is a constructor which accepts integer value 1 int వాల్యూ చేసే కన్స్ట్రక్టర్ ఉంది. అప్పుడు నేను దీని లోపల మళ్ళీ ఇంకో దిస్ రాసుకున్నా. ఇంకో దిస్ రాసుకోవడం వల్ల ఏంటి, దిస్ కన్స్ట్రక్టర్ ఇదేంటి, నో పారామీటరైజ్ కన్స్ట్రక్టర్. ఇన్ దిస్ క్లాస్ డూ వీ హ్యావ్ ఎనీ కన్స్ట్రక్టర్ దట్ యాక్సెప్ట్స్ నో పారామీటర్స్. సో ఈ పైన ఉంది, సో ఇట్ విల్ కాల్ దిస్. సో ఫస్ట్ ఇది ప్రింట్ అవుద్ది, నెక్స్ట్ ఇది ప్రింట్ అవుతుంది, నెక్స్ట్ ఇది ప్రింట్ అవుతుంది. అందుకే ఒక దాన్ని కాల్ చేస్తే, వన్ ఆబ్జెక్ట్ని కాల్ చేస్తే డిఫరెంట్ వస్తున్నాయి. డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ 1 పారామీటర్ 2 పారామీటర్. ఇప్పుడు కంట్రోల్ మీకు దీని నుండి మీకు దేనికి వెళ్ళిపోయింది, ఫస్ట్ మీకు ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి కంట్రోల్ దీనికి వెళ్ళింది. దీనికి వెళ్ళినాక స్టెప్ బై స్టెప్ అవుద్ది మీకు ఎగ్జిక్యూషన్. ఫస్ట్ స్టెప్కి వెళ్ళింది 17th స్టెప్కి. 17th స్టెప్కి వెళ్ళినప్పుడు ఏమైంది, ఈ 17th స్టెప్కి వెళ్ళినప్పుడు కంట్రోల్ అనేది దిస్ డాట్ 10 అంటే 10 అనే ఒక లోకల్ మీకు కన్స్ట్రక్టర్ కంట్రోల్ వెళ్ళిపోయింది. సో దీనికి వెళ్ళింది కంట్రోల్. దీంట్లో కూడా మళ్ళీ దిస్ రాసా, దాని నుండి ఏమవుద్ది కంట్రోల్ మళ్ళీ దీనికి వెళ్తుంది. ఈ కంట్రోల్ ఎలా వెళ్తుందంటే, ఓకే ఫస్ట్ నేను ఇది రాయగానే నాకు దేనికి వస్తుంది కంట్రోల్, నేను ఇది రాయగానే నాకు కంట్రోల్ ఓకే ఐఎమ్ నాట్ గెటింగ్ దట్. ఓకే ఇప్పుడు కంట్రోల్ నేను ఇది రాయగానే, ఈ స్టెప్ రాయగానే కంట్రోల్ అనేది దేనికి వెళ్తుంది, ఫస్ట్ ఇట్ విల్ సెర్చ్ ఇఫ్ దేర్ ఈస్ ఎనీ కన్స్ట్రక్టర్ విత్ 2 పారామీటర్స్. ఓకే ఉంది కన్స్ట్రక్టర్, ఆ కన్స్ట్రక్టర్ ఉన్నాక దీనికి వెళ్ళింది ఇది. సో ఇప్పుడు దీనికి వెళ్ళాక అదేం చేస్తుంది, ఇప్పుడు దీనికి వెళ్ళాక ఇట్ విల్ ట్రై టు ప్రింట్ దిస్. అప్పుడు దీంట్లో బాడీలోకి వెళ్తుంది. బాడీలోకి వెళ్ళినా బాడీలో ఇంకో లూపింగ్ స్టేట్మెంట్ నథింగ్ బట్ లూపింగ్ లాగా రాశాను. ఏది, దిస్ ఆఫ్ 10. ఈ దిస్ ఆఫ్ 1 ఆర్గ్యుమెంట్ 1 పారామీటర్ కన్స్ట్రక్ట్ చేసేది ఏమన్నా ఉందా, ఓకే ఇది ఉంది. సో దీంట్లోకి వెళ్ళింది. దీంట్లోకి వెళ్ళాక ఈ దిస్ లో ఐ థింక్ ఐఎమ్ కన్ఫ్యూజింగ్ యూ. ఓకే ఫస్ట్ ఏమైందంటే, నేను ఏం చేశాను, ఫస్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ సిడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు న్యూ కన్స్ట్రక్టర్ అని రాసుకున్నాను. దీంట్లో పారామీటర్స్ రాసుకున్నాను 10, 20 అని. ఓకే సో ఇప్పుడు ఈ స్టెప్ దేనికి వెళ్తుంది, దిస్ విల్ సెర్చ్ ఆ ప్రోగ్రాంలో నాకేమన్నా 2 పారామీటరైజ్డ్ కన్స్ట్రక్టర్ ఉందా, ఎస్ ఉంది, దొరికింది. సో ఇట్ విల్ గో ఇన్ టు ద మెథడ్. ఆ మెథడ్ లోపల ఫస్ట్ స్టెప్ ఏం రాశాను, దిస్ డాట్ 10. సో దిస్ డాట్ 10 రాగానే ఏమవుద్ది, కంట్రోల్ ఇక్కడ స్టాప్ అయిపోయి నాకు ఈ ప్రోగ్రాంలో ఏమన్నా 1 ఆర్గ్యుమెంట్ పాస్ చేసే కన్స్ట్రక్టర్ ఉందా, ఉంటే ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది. సో దానికి వెళ్తుంది కంట్రోల్. ఈ 1 ఆర్గ్యుమెంట్ పారామీటర్ ఉండేదానికి వెళ్ళింది. సో ఈ 1 ఆర్గ్యుమెంట్ పారామీటర్ లో కూడా నేను దిస్ అని రాసుకున్నా ఫస్ట్ స్టెప్. సో దీనికి వెళ్ళింది. సో ఇప్పుడు ఏమవుద్దంటే ఎగ్జిక్యూషన్, ఈ ఫస్ట్ 0 ఆర్గ్యుమెంట్ పారామీటర్ ప్రింట్ చేస్తుంది, తర్వాత 1 ఆర్గ్యుమెంట్ ఉండేదానికి వెళ్తుంది. సాగర్ తెలుసా ఇది పెన్ ఎలా వర్క్ అవుద్దో, అది ఏంటిది అది టూల్ పెన్ అనేది పెన్ అంటారు అంతే. ఇది సిస్కో ఇందులోదేనా, వెబ్ఎక్స్ లోదేనా, లేకపోతే వేరే టూలా? వేరేది. ఓకే
సో ఇప్పుడు ఏం లేదు 22 లైన్ 22 లైన్ మీకు దేన్ని కాల్ చేస్తుంది 15th లైన్ అని కాల్ చేసింది 15th లైన్ ఆ 15th లైన్లో 17th లైన్లో ఉన్నదే మీకు దేన్ని కాల్ చేస్తుంది 10th లైన్లో ఉన్నదాన్ని కాల్ చేస్తుంది ఈ 10th లైన్లో ఉన్నదాన్ని కాల్ చేసినప్పుడు లోపలికి వెళ్ళింది లోపలికి వెళ్ళినాక ఏంటి ఫస్ట్ లైన్లో దిస్ అని ఒకటి ఉంది ఈ 12th లైన్లో ఉన్నది దేన్ని కాల్ చేస్తుంది అంటే దీన్ని కాల్ చేస్తుంది సో ఈ కాలింగ్ని నేను ఎలా అచీవ్ చేశానంటే బై యూజింగ్ దిస్ కన్స్ట్రక్టర్ కీవర్డ్ ఒకదాన్ని ఒకటి మీకు ఇంటర్నల్గా కాల్ చేసుకుంటుంది బై యూజింగ్ దిస్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ దిస్ ఓకే సాగర్ ఏమన్నా తెలిసింది అసలు యా అర్థమవుతుంది. ఒకసారి మళ్ళీ వినాలి క్లాస్. కొంచెం కన్ఫ్యూజింగ్ ఉంది కానీ ఇంకోసారి వింటే అర్థమవుతుంది. అంటే ఏం లేదు కానీ ఇంటర్నల్గా కన్స్ట్రక్టర్ని ఒక కన్స్ట్రక్టర్ ఇప్పుడు నేను దిస్ తీసేసాను నేను ఈ దిస్ తీసేసినప్పుడు నాకు ఏం ప్రింట్ అవుద్ది నాకు ఫస్ట్ నాకు దీంతో ఏమన్నా కన్స్ట్రక్టర్ ఉందా లేదా అని చూసుకుంటుంది కన్స్ట్రక్టర్ ఉంది కదా ఇక్కడ 2020 అనే వాల్యూ సో అప్పుడు దాన్ని ప్రింట్ చేసుకుంటుంది అక్కడ చైన్ బ్రేక్ చేశాను అక్కడ. చైనింగ్ ఏం లేదు ఇప్పుడు నార్మల్గా మీకు ఆబ్జెక్ట్కి లింక్ అయి ఉన్నది కాల్ అయింది సో ఇప్పుడు నేను దీన్ని కాల్ చేసుకోవాలి నేను ఇంటర్నల్గా కన్స్ట్రక్టర్ లోపల దీన్ని సో ఇదేంటి 1 పారామీటర్ చేసేది ఇది 0 పారామీటర్ సో ఇప్పుడు నేను 0 పారామీటర్ ఉండేదాన్ని చేసుకోవాలంటే నేను ఏం చేయాలి దిస్ అని ఇలా నో పారామీటర్స్ సో ఇప్పుడు మనం కాల్ చేసుకుంటే ఏమవుద్ది ఫస్ట్ దీంట్లోకి వెళ్తుంది దీంట్లోకి వెళ్ళినాక ఏమైంది దిస్ సో దిస్ అనేది రాసుకోగానే ఈ ప్రోగ్రామ్ లో ఏమన్నా మీకు 0 పారామీటర్ కన్స్ట్రక్టర్ ఉందా అని ఎత్తుక్కుంటుంది సో ఉంది ఉంటే ఫస్ట్ ఏంటి ఆ డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ ప్రింట్ అయింది తర్వాత 2 పారామీటర్స్ ఇప్పుడు నేను లోపల నేను 10 అని 20 ఏదో ఒక వాల్యూ పెట్టుకున్నాను అనుకో ఇంట్ పారామీటర్ కన్స్ట్రక్టర్ ఉందా అని ఎత్తుక్కుంటుంది సో అప్పుడు ఏమవుద్ది ఇంట్ పారామీటర్ వాల్యూని పాస్ చేసుకుంటుంది ఓకే 1 పారామీటర్ ఇది దాని తర్వాత ఇది సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేనేం చేస్తున్నాను ఈ ఇంట్ పారామీటర్లో మళ్ళీ దిస్ పెట్టుకున్నాను సో అప్పుడేంటి ఇది దీన్ని కాల్ చేస్తుంది ఇది దీన్ని కాల్ చేస్తుంది దిస్ ఇస్ కాల్డ్ కన్స్ట్రక్టర్ చైనింగ్ నాకు ప్రోగ్రామ్లో ఉన్న కన్స్ట్రక్టర్స్ అన్ని నాకు కాల్ చేయాలంటే ఇలా కన్స్ట్రక్టర్ చైనింగ్ అంటాం దీన్ని సెలీనియంలో ఎక్కడా వాడము బట్ ఇంటర్వ్యూ స్టఫ్గా ఉంటే దే లాస్క్ యూ దీస్ ఆల్ కన్స్ట్రక్టర్ చైనింగ్ అంటే ఏంటి అంటారు ఓకే బై క్రియేటింగ్ వన్ ఆబ్జెక్ట్ ఐ విల్ కాల్ ఆల్ ద కన్స్ట్రక్టర్స్ ప్రెసెంట్ ఇన్ మై ప్రోగ్రామ్ బై యూజింగ్ దిస్ కీవర్డ్ కన్స్ట్రక్టర్ లో దిస్ పారామీటర్స్ లో ఏమైనా ఆర్గ్యుమెంట్స్ పాస్ చేయొచ్చా చేశాను కదా ఇక్కడ 20 అని ఓకే ఓకే దానికి మ్యాచ్ అయితే ప్రింట్ అవుద్ది మీరు పాస్ చేసింది సో ఇంకో మీకు రూల్ ఏంటంటే దిస్ హ్యాస్ టు బి ద ఫస్ట్ లైన్ దిస్ షుడ్ నాట్ బి సెకండ్ లైన్ ఇలా మనం పాస్ చేసుకున్నప్పుడు కంపైల్ టైం ఎర్రర్ వచ్చేస్తుంది ఈ దిస్ అనేది ఏంటి దిస్ హ్యాస్ టు బి ద ఫస్ట్ లైన్ ఇన్ కన్స్ట్రక్టర్ కాలింగ్ ఓకే ఇప్పుడు అక్కడ సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ లో వేరియబుల్ పెట్టుకుంటే 20 ప్రింట్ అయింది ఏ పెడితే 20 ఎక్కడుంది మీరు దిస్ లో 20 పాస్ అవును ఓకే 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 సో దిస్ కాన్సెప్ట్ ఈస్ కాల్డ్ కన్స్ట్రక్టర్ చైనింగ్ సాగర్ ఒక్కసారి ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే తెలుస్తాయి ఒకసారి రేపు ఎలాగో క్లాస్ లేదు సో యూ గైస్ ప్లీజ్ ప్రాక్టీస్ దిస్ ఇప్పుడు దిస్ చెప్పుకున్నాము దీంట్లోనే ఇంకో టైప్ ఆఫ్ కీవర్డ్ ఉంది అదేంటి సూపర్ కీవర్డ్ సో సూపర్ కీవర్డ్ Super keyword is used for calling immediate parent things.
What is this statement? Super keyword is used for immediate parent. Parent child అనేది మనకి వినబడగానే ఇన్హెరిటెన్స్ అది అంతే, నథింగ్ బట్. ఓకే, ఇప్పుడు నేనేం చేసుకుంటాను, క్లాస్ సూపర్ కీవర్డ్ క్లాస్ టెస్ట్ అని నేను క్లాస్ క్రియేట్ చేసుకున్నా. క్లాస్ టెస్ట్ అని చెప్పి నేను క్లాస్ క్రియేట్ చేసుకున్నా. ఓకే, ఇందులో ఐ విల్ బి గివింగ్ సమ్ వాల్యూ int a is equal to సమ్ 50 అని ఒక వాల్యూ ఇచ్చా. ఇప్పుడు నేను ఇంకో క్లాస్ క్రియేట్ చేసుకున్నా, క్లాస్ డెమో. దీంట్లో int a is equal to 60 అని ఒక వాల్యూ పెట్టుకున్నా. నేను ఇంకో క్లాస్ క్రియేట్ చేసుకుంటున్నా, క్లాస్ శాంపిల్. ఈ శాంపిల్ క్లాస్లో int a is equal to 70 పెట్టుకున్నా. సో ఐ విల్ బి రైటింగ్ వన్ మెథడ్, public void show. ఇవన్నీ మెథడ్ కాన్సెప్ట్స్ తోనే ఉంటాయి. మెథడ్స్ కనుక మీరు ప్రాక్టీస్ చేయకపోతే ఏమీ అర్థం కావు. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇది, సో ఇప్పుడు ఏం చేసుకుంటా, క్లాస్ డెమో ఎక్స్టెన్స్ టెస్ట్, క్లాస్ శాంపిల్ extends demo. What kind of inheritance is it? Multi-level inheritance. Class ఈ టెస్ట్ బదులు let me write grandparent. Okay, so let me make this as parent. Okay, so this is called multi-level inheritance. Grandparent, parent, and child. Say for example, if I want to print this A70, what should I do? First I need to create the object. ఆ మెథడ్ని ప్రింట్ చేసుకోవాలంటే ఏం చేయాలి, సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు న్యూ చైల్డ్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ప్రింట్ చేసుకోవాలంటే నేను ఏం చేసుకోవాలి, స్వయస్వయ. వాట్ విల్ ఐ గెట్ నా అవుట్పుట్, ఓకే. సో ఇప్పుడు నేను ఈ చైల్డ్ క్లాస్లో ఉండే నేను ఇప్పుడు చైల్డ్ క్లాస్లో ఉండేది ప్రింట్ చేసుకోవాలి. ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటి, నేను షో మెథడ్ని కాల్ చేయాలంటే స్టెప్ 1 క్రియేట్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ దట్. సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు న్యూ చైల్డ్. సో ఇప్పుడు నాకేం ప్రింట్ అవుద్ది,
70 ప్రింట్ అవుద్దా, 60 ప్రింట్ అవుద్దా, 50 ప్రింట్ అవుద్దా నర్మదా? 70 ప్రింట్ అవుతుంది. 70 ప్రింట్ అవుద్ది. అది ఇంకా కాల్ చేయలేదుగా. చేస్తా. ఓకే, ఇప్పుడు 70 ప్రింట్ అవుద్ది. ఓకే, నాకు ఇప్పుడు 60 నేను ప్రింట్ చేసుకోవాలంటే నేను ఏం చేయాలి? సూపర్ డాట్ ఏ. సూపర్ డాట్ ఏ ఇమీడియట్ పేరెంట్. అది ఎక్కడ రాసుకుంటాను? ఇక్కడ రాసుకుంటా. సూపర్ dot a. By using super keyword, you can take the properties of immediate parent. సో ఇప్పుడు నాకేం ప్రింట్ అవుద్ది? 60 అనే వాల్యూ ప్రింట్ అవుద్ది. ఓకే, సో ఇప్పుడు నిన్న నువ్వు ఒక డౌట్ అడిగావు, ఏలో ఉన్న వాల్యూ ఎలా గెట్ చేసుకోవాలని. సో దానికి ఏమన్నా కీవర్డ్ ఉందా జావాలో నీకు తెలిసి? ఎప్పుడు ఇందాక అడిగిందా? నిన్న అడిగావు కదా, ఏలో ఉన్న వాల్యూ గ్రాండ్ పేరెంట్ లో ఉన్న వాల్యూ నేను ఎలా ప్రింట్ చేసుకోవాలని. సూపర్ వాడితే ఇది వస్తుంది. సో దానికి ఉన్న కీవర్డ్ ఉందా నీకు తెలిసి? లేదు, అందుకే అడిగాను. సో దానికి ఏ కీవర్డ్ లేదు. సో వాట్ యూ కెన్ డూ ఇస్ యూ హ్యావ్ టు యూస్ హ్యాజ్ ఏ రిలేషన్షిప్. Okay. హ్యాజ్ ఏ రిలేషన్షిప్ అంటే ఏంటి? గ్రాండ్ పేరెంట్ జీపీ ఇస్ ఈక్వల్ టు న్యూ గ్రాండ్ పేరెంట్. ఓకే, getting it? Okay. Okay. You can only use has a keyword in this case. There is no alternative for you. Okay. Sagar, getting it? సూపర్ కీవర్డ్ వాడుకుని ఇమీడియట్ పేరెంట్ లో ఉన్న ప్రాపర్టీస్ గెట్ చేసుకోగలం. దానికన్నా అబవ్ ప్రాపర్టీస్ గెట్ చేసుకోవాలంటే యూ నీడ్ టు క్రియేట్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ దట్. ఓకే. సో దిస్ యూ కెన్ రిలేట్ విత్ హ్యాజ్ ఎ రిలేషన్షిప్. మనకి ఈ కేసులో మనకి ఏ లాజిక్ వర్కౌట్ అవ్వదు, ఎలానో కాల్ చేసుకోలేం. దేనికంటే సూపర్ కీవర్డ్, దిస్ కీవర్డ్, ఎలాంటి కీవర్డ్ లేదు జావాలో. సో అలాంటప్పుడు దాని ప్రాపర్టీస్ గెట్ చేసుకోవాలంటే we only have one thing, that is creating object, that is in technical terminology called as has a relationship. ఓకే, సో ఇంకోటి నేను కన్స్ట్రక్టర్ చైనింగ్ చెప్పాను. ఏది? దిస్ సూపర్ అని చెప్పాను. సేమ్ అదే యూ హ్యావ్ సమ్ అదర్ థింగ్ కాల్డ్ సూపర్. Super chaining. What is the super used? Super is used to call parent class constructors. So this you guys practice this parent class constructors. సో ఫస్ట్ దిస్ ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఆ దిస్ ప్రాక్టీస్ చేసినాక ఏంటంటే ఎక్స్టెన్స్, ఇంప్లిమెంట్స్, కీవర్డ్స్ వాడుకోండి. ఎక్స్టెన్స్, ఇంప్లిమెంట్, no not implements. For now you only use extend keyword and write a class parent అనో క్లాస్ రాసుకోండి. ఓకే, ఇన్ దిస్ బై డిఫాల్ట్ గా వచ్చే కన్స్ట్రక్టర్ ఏంటి? పేరెంట్. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీంట్లో డిఫాల్ట్ గా ఉండే కన్స్ట్రక్టర్ ఏంటి? ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రక్టర్. దిస్ ఇస్ పేరెంట్. దిస్ ఇస్ పేరెంట్ కన్స్ట్రక్టర్. ఇప్పుడు చైల్డ్ లో కూడా చైల్డ్ క్రియేట్ చేయగానే డిఫాల్ట్ గా కన్స్ట్రక్టర్ వచ్చేస్తుంది. వాట్ ఈస్ ద డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రక్టర్? చైల్డ్. This is child class constructor. Say if I create the object of this, child C is equal to new child.
సో వాట్ విల్ ఐ గెట్ నౌ? పేరెంట్ క్లాస్లో ఉన్న కన్స్ట్రక్టర్ వస్తుందా, చైల్డ్ క్లాస్లో ఉన్న కన్స్ట్రక్టర్ వస్తుందా నాకు? సో వాట్ విల్ ఐ ప్రింట్ హియర్? దిస్ ఈస్ పేరెంట్ కన్స్ట్రక్టర్ అని ప్రింట్ అవుద్దా, దిస్ ఈస్ చైల్డ్ కన్స్ట్రక్టర్ అని ప్రింట్ అవుద్దా నర్మదా? Child What will I get? construct. This is child class construct. So this will get printed. So this is Okay. parent constructor, this is child constructor. రెండు వచ్చేసినాయి. ఎందుకు వచ్చినాయి అంటే ఇంటర్నల్గా ఎక్స్టెన్స్ వాడుకున్నప్పుడు ఏమవుద్దంటే దీనికి ఒక స్టెప్ పెడుతుంది. Constructor ని కాల్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. యూ నీడ్ నాట్ కాల్ పేరెంట్ క్లాస్ కన్స్ట్రక్టర్. సూపర్ అని implicit గా ఒక 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 స్టెప్ డిస్ప్లే అయిపోద్ది ఆటోమేటిక్గా, కంపైలర్ పెడుతుంది అది మనం పెట్టకపోయినా. సో Okay. అందుకని మనకి పేరెంట్ క్లాస్లో ఉన్న కన్స్ట్రక్టర్ కూడా వస్తుంది. Okay. గెటింగ్ ఇట్? సూపర్ కీవర్డ్ యూసేజ్ తెలిసిందా? ఓకే, సూపర్ కీవర్డ్ ఈజ్ యూస్డ్ టు కాల్ పేరెంట్ క్లాస్ మెథడ్స్. ఇక్కడ ఏంటి, పేరెంట్ క్లాస్ కన్స్ట్రక్టర్స్ బై యూజింగ్ దిస్. ఈ గ్రాండ్ పేరెంట్ని కాల్ చేసుకోవాలంటే ఎలా కాల్ చేసుకోవాలి? ఆబ్జెక్ట్. ఆబ్జెక్ట్. ఓకే, లేదా పేరెంట్ క్లాస్లో Construct. పేరెంట్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ రాసుకోండి. ఇప్పుడు నాకేంటి, చైల్డ్ క్లాస్ కాల్ చేసుకుంటే పేరెంట్ క్లాస్ కాల్ అయిపోయింది. అలానే దీంట్లో కూడా యూ కెన్ క్రియేట్ పేరెంట్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్. ఇంటర్నల్గా సూపర్ అని పెట్టుకుంటుంది ప్రతిదానికి. ఎక్స్టెన్స్ వాడగానే ఇంటర్నల్గా సూపర్ అని తీసుకుంటుంది. యూ డోంట్ నీడ్ టు క్రియేట్ గ్రాండ్ పేరెంట్ ఆబ్జెక్ట్. పేరెంట్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తే ఇట్ విల్ ఆటోమేటికల్లీ కాల్. గెటింగ్ ఇట్? ఎక్స్టెన్స్ తీసుకోగానే కన్స్ట్రక్ట్లో సూపర్ అనే కీవర్డ్ డిస్ప్లే అయిపోద్ది. ఓకే, పేరెంట్ p is equal to new parent. ఓకే, దిస్ ఇస్ పేరెంట్ కన్స్ట్రక్టర్. మరి ఈ కేసులో మరి ఎందుకు రాలేదు? సూపర్ అని కీవర్డ్ తీసుకుంటుంది కదా, సూపర్ అని కీవర్డ్ పెట్టినా రాలేదు కదా. Then గ్రాండ్ పేరెంట్ని కాల్ చేసుకోవడానికి ఎటువంటిది లేదు. సూపర్ కీవర్డ్ పనిచేయదు, దిస్ పనిచేయదు, ఏమీ పనిచేయదు. యూ ఓన్లీ నీడ్ టు గో ఫర్ హ్యాజ్ ఏ రిలేషన్షిప్. object. ఓకే, క్లియర్? Okay. సూపర్, దిస్ ఇవన్నీ క్లియర్ ఇప్పుడు? సో ఇప్పుడు ఒక చిన్న కాన్సెప్ట్ ఉంది. అదేంటంటే ఇప్పుడు సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓవర్ రైడింగ్ కాన్సెప్ట్లో చెప్పుకున్నాము దిస్. ఓకే, సో ఇక్కడ నేను ఒక మెథడ్ని క్రియేట్ చేసుకున్నాను. ఏం క్రియేట్ చేసుకున్నాను? వాయిడ్ డిస్ప్లే అని ఒక మెథడ్ని క్రియేట్ చేసుకున్నాను. ఓకే, ఈ వాయిడ్ డిస్ప్లేలో ఇంట్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సమ్ 30 అని ఒక వాల్యూ పెట్టుకున్నా. కెన్ ఐ చేంజ్ దిస్ వాల్యూ ఎనీ టైమ్ ఆర్ ఐల్ నాట్ బి అలౌడ్ టు చేంజ్? నేను ఏ టైంలో కావాలన్నా వేరియబుల్ వాల్యూ చేయొచ్చు కదా. సో వాట్ విల్ ఐ గెట్ నౌ అవుట్పుట్ ఇఫ్ ఐ క్రియేట్ దిస్ చైల్డ్ క్లాస్? 40 వస్తుంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను చైల్డ్ C is equal to new child C dot display. So what will I get now output? 40. If I don't want this to be changed, ఎవరు నాకు ఈ వాల్యూ మార్చకూడదు, then what will I do? I will keep a keyword called final. Okay, ఇప్పుడు compile time error. If I want to restrict someone from changing, then I need to use this final keyword. ఇప్పుడు ఏమని వస్తుంది? 30 వస్తుంది ఆబ్వియస్ గా, బికాస్ నో వన్ ఆర్ అలౌడ్ టు చేంజ్. ఓకే, సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదే మెథడ్ నాకు పేరెంట్ క్లాస్లో ఉంది. ఓకే, పేరెంట్ క్లాస్లో ఉంది, చైల్డ్ క్లాస్లో ఉంది. ఇప్పుడు నేను ఈ పేరెంట్ క్లాస్లో ఉన్న మెథడ్ నేను చైల్డ్ క్లాస్లో ఓవర్ రైట్ చేశాను. డిఫరెంట్ లాజిక్ రాసి ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 30, దీంట్లో ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 40 అని ఒకటి ఉంది.
Okay, so if I wanted to restrict overriding, this is called overriding, right? Same name, same parameters. Same name, same parameters in both parent and child. If I wanted to restrict this overriding and I don't want anyone to create to override my methods, then I need to keep this as final. Okay. Okay, final method restricts method overriding. Getting it? Yes. Say for example, if I have two methods in this. Three methods ఉన్నాయి నాకు. Display 2, display 1, display. ఈ 3 మెథడ్స్ ఉన్నాయి. ఇలా నా క్లాస్లో ఉన్న ప్రతి దాన్ని డిస్ప్లే దాన్ని నేను ఫైనల్ పెట్టుకునే బదులు ఐ కెన్ డూ వన్ థింగ్. రాదర్ దాన్ మేకింగ్ ఆల్ మై మెథడ్స్ ఫైనల్, క్లాస్ ని ఫైనల్ చేసి I can make this class as final. If I make class as final, no one can extend my class. It will restrict, extends. Inheritance break అయిపోద్ది. If I keep final, I don't want anyone to use my class. I don't want anyone to use my properties. Final పెట్టేసుకుంటే it will be only me. అది. If I want to restrict anything, I will go for this keyword. Okay. So ఇక్కడ ఏం చెప్పుకున్నామంటే final is applicable for all variables, methods and at class level. Variables కి అప్లై చేస్తే ఏంటి? Variables కి అప్లై చేస్తే you cannot change its value. If you apply it to methods, you cannot override. If you apply this final to class, you Okay. cannot inherit its properties. Clear with final keyword? Yeah. Yeah. So today we'll stop here. Okay. It's almost 2 hours, I think. Yeah. So tomorrow we'll not be having class. So please practice this all. And the next concepts are related to the concepts that we explained today. Okay. If you don't practice these concepts, again, it will be tough for you to understand. Okay. సాగర్ అర్థమైందా ఈరోజు క్లాస్? అర్థమైంది, మళ్ళీ వింటాను ఒకసారి. Okay guys, then thank you. See you on Tuesday. Okay, thank you. Bye. Bye.